అందునకు చూచుకొన మంచి అర్థమేల చెవిటివానికి సంగీత శ్రవణమేల నుడు తప్పిన వానికి నోరు ఏల నీతి లేనట్టి వానికి నియమమేల నీతి లేనట్టి వానికి నియమమేల అందునకు చూచుకొన మంచి అర్థమేల అందునకు చూచుకొన మంచి అర్థమేల. Where is the need for a good mirror for a blind person? Similarly, where is the need for listening to excellent music for a deaf person? For one who breaks one's promise, why should he have a mouth at all? For a person who does not observe morality, where is the need for rules or regulations? Morality. ప్రియమైన విద్యార్థులారా, Dear students, మానవ జీవితానికి ప్రవర్తనే ప్రధానమైన సూత్రము. good conduct is a basic rule for a human life. ఈ ప్రవర్తనకు గుణము ఆధారము. The basis for good conduct is good qualities, virtues. గుణముతో చేరిన ప్రవర్తననే స్వభావము అంటారు. Conduct associated with good virtues is natural feeling, svabhava. It is natural human character. మానవుడు మరణించిన తర్వాత కూడాను మార్పు చెందనటువంటిదే ఈ స్వభావం. This character is such that it would never come to an end even after man's death. నిజముగా మానవుని నడవడికే సరి అయిన బ్రతుకు. It is the conduct which can prove that a man is living a good life. లోకములో జ్ఞానమునకు మించినటువంటిది మరొక శక్తి లేదని సామాన్యంగా చెప్పుతుంటారు. Usually it is said that there is no greater power than knowledge in the world. కాదు కాదు, అన్నింటికంటే కూడాను శక్తివంతమైనటువంటిది గుణం. It is the character and good qualities which is more powerful than anything else. గుణము ముందు ఎట్టి శక్తి కూడాను పనికి రాదు. Everything falls into insignificance before character and virtue. ధన బలము, భుజ బలము, బుద్ధి బలము, విద్యా బలము, అధికార బలము, ఈ బలములన్నీ కూడాను గుణము కంటే తక్కువైనటువంటివి. All the power of money, physical prowess, intellectual power, power of education and power of authority are all very insignificant before character and ఈ virtue. గుణము నిత్య కృత్యముల చేతను కర్మల చేతను అనుబడినటువంటిదే కాని గ్రంథముల చేత కాని లేక అధ్యాపకుల బోధన చేత కాని లభ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. This character cannot be obtained by the teachings of the teachers or study of the books, but it is based upon daily behavior and daily observing the course. గ్రంథముల ద్వారా లభ్యమయ్యేటువంటి యొక్క గుణము అస్థిరమైనటువంటిది. Whatever you learn through books is impermanent. కర్మల చేతనే సత్య నిత్యమైనటువంటి గుణము నిత్య జీవితములో సహజంగా ఏర్పడుతుంది. One can cultivate character in a natural way in the life by proper actions. కర్మ మానవుని యొక్క సత్తాను
తేల్చి చూపేటువంటి యొక్క క్రియ. It is action which shows conclusively what type of person one person is. మానవుని యొక్క మంచి చెడ్డలు కర్మల ద్వారానే మనకు వ్యక్తమవుతుంటాయి. Man's good or bad nature is revealed through his actions. మానవుడు రజోగుణముతో ఉన్నాడా లేక తమో గుణముతో ఉన్నాడా లేక సాత్వికంతో వెలుగుతున్నాడా అనేటువంటిది వారి కర్మలే దీనికి ప్రధానంగా సాక్ష్యం చెప్తుంటాయి. What is the outstanding characteristic and quality, sattva, raja or tama, to which a man belongs is proved by his own actions. మొహము ఎట్లా ఉన్నది అని అద్దము మాత్రమే నిరూపించగలదు. Mirror reflects the type of face that one has. అటులనే మానవుని యొక్క కర్మలే తన యొక్క సత్య స్వరూపాన్ని అసత్య స్వరూపాన్ని నిరూపిస్తూ ఉంటుంటాయి. Similarly, it is the actions of man which reflect whether he is a true man or an untrue man. కర్మ అనేటువంటిది ఒక థర్మామీటర్ వంటిది. Action may be compared to a thermometer. మానవుని యందు ఉష్ణము ఎంత ఉన్నది అని థర్మామీటర్ ఏ విధంగా నిరూపించి చెప్పగలదో అదే విధంగానే మానవుని యొక్క మంచి చెడ్డల యొక్క తత్వాన్ని కర్మ అనేటువంటి థర్మామీటరు నిర్ణయం చేయగలదు. Just as thermometer helps to measure the temperature of the body, man's actions measure the type of person that he is. అయితే ఒక్కొక్క పర్యాయము మానవుడు తాను చేసేటువంటి యొక్క పనులు యందు ఎంతో చూచుటకు సాత్వికంగా నెమ్మదివాడిగా చాలా సుగుణవంతుడి వలె కనిపిస్తూ ఉంటాడు. Sometimes man may appear to be absolutely a sattvic type of person, very quiet type by his actions sometimes. కానీ కర్మలలో ప్రవేశించినప్పుడు మహారాక్షసుని వలె రూపొందుతాడు. But the moment he enters into action, his real demonic nature is revealed. మరికొంతమంది చూచుటకు చాలా క్రూరంగా తన యొక్క ప్రవర్తన చాలా కఠినంగా కనిపిస్తుంటాది. When you look at some other persons, their appearance look as if they are very cruel. కానీ కర్మలో ప్రవేశించినప్పుడు సాత్వికంగా సముద్రితమైనటువంటి ఒక భావముతో తాను మెలుగుతూ ఉంటాడు. But the moment those people enter into action, they show their sattvic nature, their quiet nature and lovable nature. కనుక మానవుని యొక్క స్వరూపాన్ని చూచి మనం మంచి చెడ్డ నిరూపించటకు వీలు కాదు. Therefore, it is not possible to say whether a man is a good person or not by merely looking at his person. తాను ఆచరించేటువంటి కర్మలను పురస్కరించుకునియే మంచి చెడ్డలను మనం నిర్ణయించుకోవచ్చు. We can establish for ourselves whether a person is a good person or not on the basis of his actions. కనుక మానవులకు ప్రధానమైనటువంటిది నడవడిక. Therefore, conduct and behavior is the most important aspect of a human being. జ్ఞాని చేసేటువంటి కార్యము అజ్ఞాని చేసేటువంటి కార్యము బయట దృష్టికి ఒక్కటిగానే కనిపిస్తాయి. When you look externally, the action performed by a wise man or an ignorant man may look alike. అయితే లోకులు బాహ్య సంబంధమైనటువంటి యొక్క వృత్తిని మాత్రమే ఆధారం చేసుకుంటారు కానీ దాని యొక్క స్థితిగతులు కానీ లక్ష్యములు కానీ ఎవరు గుర్తించలేరు. The people at large look the external action, but they do not recognize the intentions with which it is done, the purpose for which it is done. అజ్ఞాని అయినటువంటి యొక్క వ్యక్తి లేక అహంకారపూర్వమైనటువంటి వ్యక్తి ఒక ఇంటికి అగ్ని పెట్టి
తద్వారా ఆ ఇంటిని భస్మం గావించవచ్చు. An arrogant person, an ignorant person may destroy a house by setting it to fire. ఈ వ్యక్తి అసూయాపరుడుగా ఉండవచ్చు. This person may be a jealous one. ఈ వ్యక్తి చేసినటువంటిది ఒక ఇంటిని భస్మం చేయటం. What he has done is he has destroyed by setting fire to a house. కానీ హనుమంతుడు వ్యక్తి స్వార్థము, వ్యక్తి అసూయ, వ్యక్తి ఇది లేకపోయినప్పటికీ తాను లంకను భస్మం చేశాడు. Hanuman set fire to the entire Lanka and destroyed it without any feeling of selfishness. ఈ ఇరువురు చేసినటువంటి యొక్క పని ఒక్కటే. The action of setting fire is common between these two people. కానీ వ్యక్తి చేసినటువంటిది చెడ్డది, హనుమంతుడు చేసినటువంటిది మంచిది. But the action of the individual who set fire to the house is bad. ఒకటి అపకారము, రెండవది ఉపకారము. But Hanuman was very useful one, whereas the other persons were చెడ్డను భస్మం harmful. చేసిన వాడు హనుమంతుడు. Hanuman was one who destroyed wickedness. రాక్షసత్వాన్ని నిర్మూలన గావించినటువంటి వాడు హనుమంతుడు. He was the one who rooted out demonic nature. కానీ సహజమైనటువంటి మానవ జీవితాన్ని అంత్యము గావించి, హతము గావించి, అపకారము గావించినటువంటి వాడు వ్యక్తి. The other person who set fire to a house for no reason at all is one who has caused so much of harm for కానీ people. ఒక్కటే అయినప్పటికీ లక్ష్యం వేరు వేరుగా రూపొందినాయి. Action is the same, but the purpose and motivation is different. ఒక చేతి పైన ఒక క్యాన్సర్ కురుపు లేచి క్రమక్రమేణా ఆ యొక్క వ్యక్తి లోపల డయాబెటిక్స్ ఉండటం చేత అది గ్యాంగ్రీగా మారిపోయింది. To start with, it was a cancerous growth on hand. On account of diabetes from which he was suffering, it became gangrene. తద్వారా డాక్టరు ఆ పేషెంట్ యొక్క మంచిని కోరి క్రమక్రమేణా దేశమంతా కూడాను వ్యాపించిపోవచ్చునే ఉద్దేశంతో ఆ చేయిని రంపం తీసుకుని కోసివేస్తాడు. Fearing that this might spread to the entire body, a surgeon operates and cuts the arm and removes it from the body. మరొక స్థితిలో చేతిలో ఎక్కువగా బ్యాంగిల్స్, గోల్డ్, బంగారు గాజులు వేసుకోవటం చేత అవి రాకపోయేటప్పటికి దొంగ కూడా వచ్చి ఆ చేతిని కట్ చేసి ఆ గాజులు తీసుకుని పోతాడు. Thief cut the hand of a woman who was having golden bag because he was not able to remove the bangles from the hand. డాక్టర్ చేసిన పని, దొంగ చేసిన పని ఒక్కటే బాహ్య దృష్టిలో. From an external point of view, what the thief has done and what the surgeon has done is the same. కానీ లక్ష్యములు వేరు వేరు. But the purpose and the motivation is different. ఒకటి ఉపకారము, మరొకటి అపకారము. One is a helpful act, the other is harmful act. అదే విధముగానే మంచివారు అనేక విధములైనటువంటి లోకులకు మంచి చేసే నిమిత్తమై, ఇతరులు బాగుపరిచే నిమిత్తమై అనేక విధములైనటువంటి కర్మలు ఆచరిస్తారు. Similarly, good people, noble ones, undertake to perform number of activities wishing the welfare and good of people. స్వార్థరహితమైనటువంటి యొక్క పెద్దలు అనేక ఉపకార కార్యములో పాల్గొంటారు. Selfless, noble souls undertake activities for the welfare of people. స్వార్థపరమైనటువంటి వ్యక్తులు తమకు స్వప్రయోజన నిమిత్తమై అనేక విధములైనటువంటి కర్మలు ఆచరిస్తారు. Selfish people also undertake different types of activity expecting కానీ some benefit. సామాన్యమైన మానవులు రెండింటిని సమంగానే భావిస్తుంటారు. But ordinary human beings consider both the actions as the same. ఇదే అజ్ఞానం. This is ignorance. అజ్ఞానం అనగా మంచి చెడ్డల విచారణ అనేటువంటి దాన్ని కొంతవరకు ఉపయోగించి, బుద్ధిని ఉపయోగించి అనుభవించాలి. Ignorance is one which is devoid of discrimination and which enjoys everything as the same. మానవ జీవితము విలువైనటువంటిదని మీకు అందరికీ తెలుసు. All of you know that human life is most precious. జీవితము కంటే ప్రాణం మరింత విలువైనటువంటిది కూడా తెలుసు. Life is more precious than mere living. పవిత్రమైన కార్యములను సాధించే నిమిత్తమై ప్రాణమును కూడాను
లెక్క చేయక మనం ఎన్నో కార్యాలను సాధిస్తుంటాం. Quite a few actions are undertaken, not even caring for life, for achieving something worthy of achieving. ఒక కార్యమును సాధించిన మాత్రాన తృప్తి పొందేటువంటి స్వభావం కాదు మానవుని. Man would not be satisfied by achieving one small individual. ఇంకా అనేక 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 మంచి కార్యములు సాధించాలని ఉత్సాహపడుతుంటాడు. He aspires and is enthusiastic to achieve more and more good and noble things. కనుక ఈ మానవుని కింద ఒక మంచితనం పైన, మంచి విషయం పైన, మంచి కర్మల పైన విశ్వాసం అనేటువంటి దాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. It is necessary to increase man's faith in good things, good thoughts, good deeds. అన్నింటినీ నమ్ముతున్నాడు మానవుడు ఈనాడు. Today's man believes everything, కానీ భగవంతుని నమ్మటం లేదు. but he does not have faith in God. ఒక కారులో కూర్చొని ఒక డ్రైవర్ కు సరెండర్ చేసి నిశ్చింతగా కన్నులు మూసుకొని నిద్రపోతూ ప్రయాణం చేస్తుంటాడు మానవుడు. A traveler in a car puts his entire faith in the driver, surrenders himself to him and relaxes and travels in the car. రాత్రి అంతా కూడాను ఒక గుర్కాకు సరెండర్ చేసి తాను ఏ విధమైనటువంటి యొక్క విచారము లేకుండా నిశ్చింతగా నిద్రిస్తుంటాడు మానవుడు. A wealthy person in his home relaxes and sleeps comfortably, entrusting himself, having full faith in Gurkha or the watchman. ఒక వంటవాణిని పూర్తిగా నమ్మి స్టోర్ రూమ్ అంతా వానికి ఇచ్చి తన పనులు తాను చూసుకుంటుంటాడు ఇంటి యజమాని. Master of the home entrusts the entire kitchen and the storeroom to the cook and looks after his own work free of cost. కానీ భగవంతుని మాత్రము నమ్మడు. But man refuses to have faith in God. భగవంతుడు ఈ డ్రైవర్ కంటే, ఈ వాచ్మ్యాన్ కంటే, ఈ వంటవాణి కంటే తక్కువైనటువంటి వాడనే వీని దృష్టి. Is God lesser than either the watchman, the driver or the cook? కాదు కాదు. వీని యొక్క మనోస్థితి ఇంత దిగజారిపోయినటువంటి యొక్క స్థితి. Certainly not. But man has reached such a low state of mind that సంకుచితమైనటువంటి వీని భావమే ఈ ఉన్నతమైనటువంటి యొక్క విషయాన్ని విశ్వసించలేకపోతున్నాడు. the narrow-mindedness of the man is coming in the way of having faith in God. టు ఫర్గెట్ గాడ్ ఈజ్ సిన్ అని. To forget God is sin. నిజమైన పాపం ఏమిటంటే భగవంతుని మర్చడమే గొప్ప పాపం. If you really ask what is sin, forgetting God is the worst sin. తన యందు ఉన్నటువంటి సమస్త శక్తులకు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహమే మూలాధారము. For all the power vested in man, it is God's grace which is the basis and the root. ఈ గుణమును మాత్రమే మానవుడు అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. Man has to develop this faith. నాలెడ్జ్ వితౌట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఏ పవర్ఫుల్ ఈవిల్. Knowledge without character is a powerful evil. ఇలాంటి రాక్షసమైనటువంటి యొక్క మనస్సు కలగటం చేతనే మానవుడు పవిత్రమైనటువంటి దానిని నమ్మలేకపోతుంటాడు. It is on account of the establishing of such sinful evil in him, he doesn't have faith in divinity. మానవుడు ఈనాడు తేనెటీగ వలె తయారవుతున్నాడు కానీ తుమ్మెద వలె ఏమాత్రము తయారు కావటం లేదు. Man is becoming these days a honeybee. తేనెటీగ ఏం చేస్తుంది? ప్రతి పుష్పం దగ్గరికి పోతుంది, ఆ మకరందాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఒక దగ్గర చేరుస్తూ 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 వస్తుంది. The honeybee goes from flower to flower, collects honey and accumulates it. కానీ తాను అనుభవించదు. But it doesn't enjoy itself. ఎవరో వచ్చి దానికి పొగబెట్టి దాని ప్రాణం తీసి ఈ యొక్క తేనెను అపహరించిపోతుంటారు. If someone else comes, collects the honey and removes the honeybee and enjoys it. ఫలితము లేనటువంటి దాని నిమిత్తమై మనము అనేక రకములుగా ప్రాకులాడుతూ కాలమును వ్యర్థం చేస్తూ కర్మలను నిరర్థకం గావించుకుంటూ ఎన్నో మనం చేస్తున్నాము తేనెటీగల వలె. Like these bees, we are doing many things which do not have any benefit for us. We are not enjoying the fruits of those actions. తుచ్చమైనటువంటి యొక్క లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాల లోపల కాలమును కాయమును కర్మను కూడాను వ్యర్థం గావించి మన జీవితమును నిరర్థకం చేసుకుంటున్నాం. Time, effort and life itself is wasted in undertaking mean, useless things of the world. కానీ పవిత్రమైనటువంటి విషయంలో మాత్రము
మనం కించిత్తైనా కూడా కాలమును కాని కాయమును కాని కర్మను కాని ప్రవేశపెట్టడం లేదు. But either the time or life or action is not used for noble things even in a limited extent. తేనెటీగ కంటే తుమ్మెద చాలా ఉత్తమమైనటువంటిది. But compared to this honey bee, తుమ్మెద నేరుగా వెళ్లి ఒక పవిత్రమైనటువంటి పుష్పములో ప్రవేశించి అందులో ఉన్నటువంటి మకరందాన్ని తాను గ్రోలి తాను మొత్తై ఉన్మత్తమై తన్మయత్వమై తాదాత్మ భావాన్ని పొందిపోతుంటారు. the another type of bee goes into the flower, sucks the nectar, gets intoxicated with it and gets lost in that particular thing and leaves its life. తనయందు ఎంత శక్తి ఉండినప్పటికీ అహంకార పడదు ఆ యొక్క స్థితి యందు. In spite of so much of power in it, it doesn't have any ego. తుమ్మెద కఠినమైనటువంటి యొక్క కర్రను కూడా తొలిచి లోపల ప్రవేశిస్తుంది. It can enter even into a hard wood and make a hole in that. అంతటి శక్తి సామర్థ్యం కలిగినటువంటిది తుమ్మెద. Such is the power of this bee. ఒకానొక సమయం లోపల పరశురాముని కూడాను భ్రాంతి కల్పించేటువంటి యొక్క దీనిలో తుమ్మెద తన యొక్క తొడలో పోయి అనేక రకములుగా కూడాను తాను తొలుచుకుని లోపల ప్రవేశించింది. Once upon a time, this bee could enter into the thigh of Parashurama, making a ఇంత hole. శక్తి ఉన్నది కదా అని తాను అహంకారం ప్రదర్శించడం లేదు. In spite of having so much of power, it doesn't have any arrogance. లేత రేఖలు కలిగినటువంటి యొక్క కమలం యొక్క రేఖల లోపల ప్రవేశించి కూడాను తాను బయట రాలేకపోతుంటుండాలి. It enters into soft petals of a lotus, but it has not been able to come out of it. కారణం ఏమిటి? What is the reason? కఠినమైనటువంటి కర్రనైనా తొలుచుకుని లోపల ప్రవేశించేటువంటి ఈ తుమ్మెద లేక కమలముల యొక్క రేఖలను తొలుచుకుని బయటికి రాలేకపోతుండాలి. Bee, which can enter into hardwood and come out, is entering into a lotus with soft petals and it is not able to come అక్కడ out. మకరందమును గ్రోనేటువంటి యొక్క మధురమైనటువంటి భావంతో ఉండటం చేతనే తన శక్తిని తాను మర్చిపోయింది. As it was absorbed in drinking and getting intoxicated, అహంకారం నిర్మూలము గావించుకున్నది. it has destroyed its ego. స్వార్థము సప్రయోజనం అనేటువంటి దాన్ని మర్చిపోయింది. It has forgotten all selfish. తన జీవితాన్ని తాను రక్షించుకోవాలనేటువంటి యొక్క భావం కూడా తనలో లేకుండా పోయింది. It did not have even the feeling that it should protect its own life. కనుక మానవుడు ఒక తుమ్మెద వంటి వాడిగా తయారు కావటం సార్థకం ఉంటుండాలి. Man has to become such a bee. ఒక్కొక్క విషయంలో మానవ జీవితాన్ని చక్కగా విచారించుకొని చూస్తే ఎంతో అంతరార్థములంతా నిండి ఉంటున్నది. Whatever small actions and things in the man's life are taken, if one looks a little carefully, there is so much to learn. రాములు సీతాలక్ష్మణ సమేతుడై దండకారణ్యములో ప్రవేశించాడు. Rama entered Dandaka forest accompanied by Lakshmana and Sita. అక్కడ ప్రవేశించినప్పుడు ఆ దండకారణ్యములో ఉండినటువంటి వారు ఎవరు? Who were the persons who were in the forest? కరుడు, Kara, దూషణుడు, Dushana, తాటకి, Tataki, మారీచుడు, Maricha, కబంధుడు Kabanda. ఇత్యాది రాక్షసులకంతా నిలయమైనటువంటిది ఈ యొక్క దండకారణ్యము. Dandaka forest was a home for all these demons and many more. మరొక వైపున On the other side, సాత్విక గుణవంతులైనటువంటి జటాయువు, శబరి, there were people like Jabari, Agastya Maharshi, Agastya Maharshi, మతంగ మహర్షి Matanga Maharshi. ఇత్యాది మహర్షులు కూడాను అదే దండకంలో నివసిస్తూ వచ్చారు. In the same forest were these great Maharshis also living. అయితే రాముడు చేసిన పని ఏమిటి? What did Rama do? In the రాక్షసులను హతమార్చి he killed the demons, ఋషులను పోషించి he protected the ఋషులతో స్నేహమును పొందాడు. he established friendship with Rishis. ఋషులతోనే కాలమును గడుపుతూ వచ్చాడు. He spent his time with them, with Rishis. తద్వారా తాను ఎంతనో కూడాను ధర్మాన్ని అభివృద్ధి గావించినటువంటి వాడయ్యాడు. On account of that, he was able to establish Dharma even ఈ there. దండకారణ్యం ఎక్కడ ఉంటున్నది? Where is this Dandaka forest? ఎక్కడో మనం వెతకడానికి పోనక్కర్లేదు. We need not go in search of. ప్రతి ఒక్కరి హృదయమును దండకారణ్యమే.
everyone's horse may be compared to Dandaka forest. అందులో దుష్ట గుణములైనటువంటి యొక్క రాక్షసులు, Bad qualities which may be called పవిత్ర demons, గుణములైనటువంటి యొక్క ఋషులు rishis which may be compared to sacred qualities, అందులోనే వసిస్తూ ఉంటున్నారు. both of them are coexisting in the same heart. ఇక్కడ ప్రవేశించినటువంటి రాములు ఎవరు? Who is this Rama who entered into this forest? విజ్ఞానం అనేటువంటి రాముడు, Rama called knowledge, ప్రజ్ఞాన సుజ్ఞానం అనేటువంటి సీతాలక్ష్మణులతో ప్రవేశించి accompanied by Pragnana and Sugnana, who may be compared to Sita and Lakshmana. ఇందులో ఉండినటువంటి యొక్క రాక్షస కృత్యములంతా కూడాను నిర్మూలం గావించాడు. He destroyed all the demonic qualities inside the heart. కనుక ఈనాడు మనము మన హృదయాన్ని పరిశీలన చేసుకుంటే మనలో ఈ ప్రజ్ఞాన సుజ్ఞానం అనేటువంటిది కానీ విజ్ఞానం అనేటువంటిది కానీ క్షీణించిపోవటం చేతనే మన ఎందుకున్నటువంటి రాక్షస కృత్యములను మనం ఏమాత్రం కూడాను నిర్మూలం గావించలేకపోతున్నాం. If you carefully look into your heart and examine, you have not been able to destroy the bad qualities in your heart because you have not given room for Pragnana, Sugnana and Vijnana. ఎవరు ఈ విజ్ఞానం అనేటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని ధరించి ప్రజ్ఞాన సుజ్ఞాన సహితమైనటువంటి యొక్క రూపంలో తాను జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తాడో వాడి యందు దుర్గుణములు ఉండడానికి వీలే లేదు. Whoever establishes Vijnana accompanied by Pragnana and Sugnana in his heart, he cannot have bad qualities at all in his heart. కనుక ఇక్కడ మానవుడు చేయవలసినటువంటిది ఏమిటి? What is it that man has to do then? నిరంతరము స్వార్థము స్వప్రయోజన జీవితాన్ని మనము గడపరాదు. Man should not spend his entire life in selfishness and self-interest. మనం వచ్చినటువంటి లక్ష్యం ఏమిటో మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. We must make an effort to find out the purpose for which we have come ఎన్ని here. రకములైనటువంటి నిరుపయోగమైనటువంటి కార్యములకు మనము శక్తినంతా ఉపయోగపెడుతున్నాం. We are using all our energy is for the wrong purpose. కొంతమంది ఇంగ్లీష్ ఛానల్ దాటడానికి రాత్రింపగులు ప్రయత్నం చేసి ఈ జలం లోపల స్విమ్మింగ్ నేర్చుకుని ఎంతనో కష్టపడుతుంటారు, దిక్కంటుంటారు. There are quite a few people who enter into English channel to cross the channel, and for that particular purpose they will be learning many things like swimming. ఎవరెస్ట్ పైన పోయి పతాకాన్ని దగిలించడానికి నో రెస్ట్, ఈ నిరంతరము కూడాను పాటపడుతుంటారు పాపం. A few others try to climb and reach the peak of Everest and establish themselves. The సైకిల్ పైన ప్రపంచమంతా కూడా ప్రయాణం చేసి ఒక విధమైనటువంటి పేరును సంపాదించాలి, పేపర్లో తన యొక్క పేరు రావాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం లోపల ఆహార నియమములంతా కూడా పాటించకుండా నిద్రాహారములు వదలి అనేక శ్రమలు పడుతుంటారు. in order to earn reputation, fame and get their names in the newspaper published, some people go around the world on bicycle. ఈ తుచ్చమైనటువంటి కార్యముల్లో మన జీవితాన్ని ఇంత ప్రవేశపెట్టుతున్నామే కానీ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దివ్యమైనటువంటి యొక్క దైవం నిమిత్తమై మనం ఎంత కాలాన్ని ఎంత శ్రమ పడుతున్నాము మీకు మీరే యోచించుకోవచ్చు. You can think for yourself, we are wasting time in such useless pursuits, but in reaching the God and attaining divinity, we are not spending any time. You can think for yourself. యాచింతా భూమి పుత్ర మిత్ర పౌరుల వ్యాపార సంభాషణే, యాచింతా ధన ధాన్య భోగ యశస్లాభే సదా జాయతే, కాచింతా భూమి నందనందన పద గంధారవిందేక్షణే, కాచింతా యమరాజ భీమ సదద్వార ప్రయాణే ప్రభో అన్నారు. యాచింతా భూమి పుత్ర మిత్ర భరణ వ్యాపార సంభాషణే, పుత్రుల కోసం మిత్రుల కోసం బంధువుల కోసం భాగ్యం కోసము మనము ఎంత కాలాన్ని మనం అర్పితం గావిస్తున్నాం. We are spending and investing so much time for the sake of children, for the sake of friends, for the sake of relatives and for the sake of money. యాచింత ధన ధాన్య భోగ యశస్ లాభే సదా జాయతే, ధనధాన్యముల నిమిత్తమై లాభము నిమిత్తమై మనము ఏ కాలాన్ని ఎంత దుర్వినియోగపరుస్తున్నామో, Whatever time is being used and wasted in earning money and various properties and profits, ఆ కాలములో తాచింత భువి నందనందన పదద్వంతార విందే క్షణే క్షణే క్షణే, భగవంతుని పైన ఈ కాలములన్నింటి ఎందుకు ఒక క్షణకాలాన్ని సద్వినియోగం చేస్తే తాచింత యమరాజ భీమ సదద్వార ప్రయాణే ప్రభో, భయంకరమైనటువంటి యొక్క మార్గమును కూడాను సులభమైనటువంటి మార్గంలో ప్రవేశపెట్టి స్వర్గము లోపల ప్రవేశిస్తారు.
దానికి వీలవుతుందట. Out of such infinite time which is wasted, even if a moment is spent in thinking of the lotus feet of the Lord, you can conquer anything and face very difficult tasks and reach the goal. చేయటం లేదు ఆ పని మనం. We are not doing that task. మనం చదువుతున్నాం. We are studying. ఈ చదువు యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి? What is the purpose of our study? కేవలము జ్ఞానాన్ని సేకరించటమా? Is it getting information? ఇది నిజమైనటువంటి జ్ఞానమా? Is it real wisdom or knowledge? కాదు. అయితే ఈ జ్ఞానము లోక సంబంధమై కొంతవరకు అవసరంగా ఉంటాయి. For the worldly need, there may be some use for this kind of knowledge also. కానీ ఈ జ్ఞానము కంటే కార్యశీలము అత్యవసరమైనటువంటిది. But compared to this knowledge, character and good qualities are very important. ఈనాడు ఎంతమందో ఎన్నో విద్యలు అభ్యసించారు. Today, there are so many people who have mastered different types of education. ఇవన్నీ కూడాను భౌతిక జీవితానికి కొంత సహాయకారిగా ఉండవచ్చును. All this may be useful for the physical life, for the worldly life. ఇది కేవలం ఒక జీవనోపాధిగా రూపొందొచ్చును. This may be help you to eke a livelihood. కానీ జీవితం అంటే ఏమిటో నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. But it is necessary to learn what life is. జీవితం అంటే తెలియనటువంటి మానవునికి జీవనోపాధి తెలిసి ప్రయోజనం ఏమిటి? For a person who does not know what life is, what is the use of eking out a livelihood? మన యొక్క మానవతా జీవితము చాలా పవిత్రమైనటువంటిది. Human life is most sacred. తిండికి సాధన నిమిత్తమై ఏర్పడినటువంటిది కాదు. It is not given to us for eating and wasting our time. మన నిమిత్తమై తిండి తీర్థాదులు ఏర్పడినాయి కానీ తిండి తీర్థాదుల నిమిత్తమై మనం ఏర్పడలేదు. Food and clothing have come into existence, for our sake. We have not come for the sake of. మన లక్ష్యం ఏమిటి? What is our purpose? ఈ లక్ష్యాన్ని మనం మర్చిపోతున్నాం. We are forgetting the very purpose. తన తత్వాన్ని తాను గుర్తించాలి. One should recognize his real nature. ఏమిటి మానవుడంటే ఏమిటి? What do you mean by man? పశువుకు మానవుడికి ఉండేటువంటి వ్యత్యాసం ఏమిటి? What is the real distinction between man and an animal? పశువుకు మానవుడికి ఉన్న వ్యత్యాసంలో మనస్సు పశువుకు లేదు, మనిషికి ఉంటుండాలి. It is the mind which distinguishes man from an animal. మనస్సు కలిగినటువంటి వాడి కనుకనే ఇతనికి మనిషి అని పేరు వచ్చింది. Man has got the name man because he has a mind. ఈ మనస్సు యొక్క స్వభావం ఏమిటి? What is the nature of mind? ఇది వికల్పాత్మంతో కూడినటువంటిది. Mind consists of thought waves. దేశం అంటే కేవలము మనకు కనిపించేటువంటి నేల మాత్రమే కాదు. When we say a nation, it doesn't mean this land. నిత్య జీవితంలో సత్యమైనటువంటి మార్గంలో ప్రత్యక్షంగా నిరూపించేటువంటి సమాజం. Society is that which really proves the real human nature of man. మనం సర్వ సౌకర్యములు కూడా సమాజం నుంచినే మనం అందుకోగలుగుతున్నాం. All the benefits we are deriving from the society only. సమాజం నుంచి మనం అందుకుంటున్నాం, సమాజం నుంచి మనం ఆనందిస్తున్నాం, సమాజం నుంచి మనం సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాం. We are enjoying all the benefits and deriving all happiness from society. కానీ మనం అందుకున్నటువంటి ఈ సొసైటీకి అనగా సమాజానికి మనం ఏమి కృతజ్ఞత రూపకంగా దానికి అందిస్తున్నాం? What are we returning to such a society as a token of our ఆ భావమే gratitude? లేదు మనిషిలో. There is no gratitude at all, no feeling of మనం gratitude. సమాజానికి ఏమి మంచి చేస్తున్నాం? What good are we doing to the society? ఈనాటి విద్యావంతులకు For educated people of today, పంచ ప్రాణముల్లో among the 5 life breath, పరసే ప్రధానమైన ప్రాణంగా కనిపిస్తుండాలి. money first seems to be the most important life breath. ఇదే ఆ మానవుని యొక్క జీవితము. Is that the real life of man? డబ్బు లేనటువంటి వాడంతా జీవించడం లేదా ప్రపంచంలో? Or one without money not able విద్య to live లేనటువంటి life? వాడంతా జీవించడం లేదా ప్రపంచంలో? Or not people living without education? కేవలము విద్య ఉద్యోగ నిమిత్తం అనేటువంటి యొక్క తప్పుడు భావాన్ని హృదయంలో పెట్టుకుని తద్వారా దానికి తగినటువంటి డిగ్రీ కోసం మనం పాకులాడుతున్నాం. We are under the mistaken notion that education is meant for getting a job, and thus we are trying to acquire education. పని and degree. చేయవలసిందే, Man has to work. కానీ ధన నిమిత్తము కాదు పని చేయవలసింది, నీ నిమిత్తం నువ్వు చేయాలి.
But you should not work for the sake of money. You should work for your own sake. ఈ సత్యాన్ని ఏ విద్యావంతుడు కూడా నువ్వు విచారించడం లేదు. No educated person is trying to understand this basic truth. చదువు ఉండవలసిందే, Man should have education. డిగ్రీ తీసుకోవాల్సిందే. You should take degrees also. కానీ అది దేనికి ఎంతవరకు అంతవరకే దాన్ని ఉపయోగపెట్టుకోవాలి. But you should know for what purpose these degrees are meant. అంతేకాని చదువుకొని డిగ్రీ తీసుకున్నాం కదా అని చెప్పని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు దాన్ని దుర్వినియోగం చేయకూడదు. But just because we have got degrees, we should not abuse those degrees. ఈనాటి మానవుని యందు సహజంగా ఉండవలసినటువంటి డిసిప్లిన్ కూడా లేదు. In today's man, discipline which is natural also is not obtained in him. ఈ డిసిప్లిన్ లేనటువంటి వానికి ఈ యొక్క విద్య ఎందుకు? Man devoid of discipline doesn't need this నీతి education. లేని వానికి నియమమేలాన్ని. For a man who does not have morality, where is నీతి he? లేని వాడు కోతి కంటే హీనుడు అని. A man who does not have morality is worse than a monkey. కనుక తనం తాను గుర్తించుకోవడానికే తాను ప్రయత్నించటం లేదు. Man is not trying to find out who he really is. భగవంతుని ఏ రీతిగా గుర్తించగలడు? How can he understand who God is? ఇది భగవంతుడు చేయదగినది, ఇది భగవంతుడు చేయరానిది అని నిర్ణయించేటువంటి అధికారం ఎవరికి లేదు. No one has the right to say that God can do this or cannot do పరహితమైనటువంటి that. భావంతో పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రేమతో ఏమి చేసినా చేయవచ్చు భగవంతుడు. God can do anything because he does not have any selfishness. He has only love. స్వార్థం ఉండినప్పుడే దీనికి తప్పప్పులు అనేటువంటి నియమాలు వస్తుంటాయి, కానీ స్వార్థం లేనప్పుడు ఏమైనా చేయొచ్చు. Good or bad arise only when there is selfishness. If there is no selfishness at all, there is nothing like good and bad for him. ఒక్కొక్క తోరి మానవుడు సంకుచితమైనటువంటి హృదయంతో ఏదో కొన్ని మాత్రం దృశ్యము చూచి అయ్యో ఇది చేయవచ్చునా, ఇది చేయకూడదా, ఇది చేయరాందే, ఇది చేయతగింది అని మాత్రం తన యొక్క కెపాసిటీ ఎంతవరకు అంతవరకు నిర్ణయించుకుంటాడు. Man, with his narrow-mindedness, looks at a particular thing and tries to understand only up to his own capacity. ఉదాహరణము, Here is a small example. 11వ సంవత్సరంలో పాండవులంతా కూడాను రోమ ఋషి వనంలో ఉంటున్నారు. In the 11th year, all the Pandavas were in the forest called Roma Rishi. ఈ రోమ ఋషి అందులో తపస్సు ఆచరించుకుంటూ తన రోమములంతా కూడాను అరణ్యంలంతా ప్రాకించాడు. This Roma Rishi was doing penance, and in that process he had allowed his hair to తాను grow. ఉంటున్నటువంటి సమీపంలోనే ఒక వృక్షం లోపల సింసపు వృక్షము అని ఉంటుండాలి. There was a tree called Simsipu tree ఆ close to him. సింసప వృక్షమునందు ఒక ఆకలి దప్పులను ఏమాత్రం కూడా కలగనివ్వకుండా చేసేటువంటి ఒక ఫలం ఉంటుండాలి. There was a particular fruit in that Simsipu tree. ఆ ఫల నిమిత్తమై తాను తపస్సు ఆచరిస్తున్నాడు రోమ ఋషి. This Rishi was doing penance for the sake of అయితే getting that ఋషి కూడా fruit. ఈ ఫల నిమిత్తం ఎందుకు ఈ కోరిక ఉండాలి అని కొంతవరకు యోచించవచ్చు. One may think, why for the sake of this fruit? ఆయన ఉద్దేశం లేదు. ఈ ఆకలి దప్పులు ఉండటం చేత భగవంతుని ఏకాగ్రతగా స్మరించడానికి వీలుండదు. మధ్య మధ్య ఆకలి వేస్తుంది, దప్పి వేస్తుంది, తద్వారా నాకు ధ్యానంలో కొంత అటంకు కలుగుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ ఫలమును భుజిస్తే ఆకలి దప్పులు ఉండవు. ఇంకా నిరంతరము కూడాను దైవ చింతనలోనే నిమగ్నుడు కావచ్చునని ఉత్తమమైన భావం అతను ఆవిర్భవించింది. He wanted to get that fruit because that fruit would free him from thirst and hunger, and he would spend his entire ఫలము time పైన in ఆశ meditation కాదు, of God. పరమాత్ముని పైన ఆశతో ఈ ఫలాన్ని ఆశించాడు. He aspired for God, and for the sake of that, he wanted that fruit. ఆ వనములోనే పాండవులు సంచరిస్తూ ఒకనాడు అర్జునుడు, ద్రౌపది కొంచెం వాకింగ్ గా వెళ్లారు ఎక్కడికి. Pandavas were living in that forest. On a particular day, Arjuna accompanied by Draupadi were taking a walk. ఈ కన్నులు చాలా చెడ్డవి. Eyes have a great ఏదైనా weakness. ఒకటి చూస్తే అది కావాలని ఆశిస్తుంది. Eyes would like to possess anything that ఈ it ద్రౌపది ఆ ఫలాన్ని చూచింది. అయ్యో, నకుల సహదేవులు వేర్ల కోసము, దుంపల కోసము, రేణిగాయల కోసముని వారు మన ఆహార నిమిత్తమై సంచరిస్తున్నారు. ఈ ఫలము ఈనాడు మనకు లభించిందంటే మనం 6 మంది కూడా సంతృప్తిగా భుజించవచ్చు. అర్జున, ఆ ఫలమును కొట్టమని చెప్పింది. Draupadi saw that fruit and felt that Nakula, Sahadeva, who were going in search of food could be saved if that fruit could be obtained. She requested Arjuna to get that fruit down. అర్జునుడు కూడా ఇది సహజమే కదా,
అడవిలో ఉన్నటువంటి ఫలములు ఎవరికీ కాదు, మన నిమిత్తమే అడవిలో సంచరించే వారికే ఈ అడవి ఫలములు కనుక కొట్టాడు. Arjuna felt that fruits in the forest belong to none, and thinking so, he struck at that particular one by కింద an arrow. పడింది. The fruit fell down. అర్జునుడు కొంతవరకు దాన్ని ఎత్తుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. Arjuna went near the fruit and అది wanted to take it. చాలా భారమైంది. It was very heavy. తర్వాత ద్రౌపది కూడాను తాను ప్రయత్నం చేసింది. ఇద్దరు చేసి దానిని ఎత్తుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. Draupadi joined hands with Arjuna to lift up the వీళ్ళు fruit. ఈ క్రమం లోపలనే దయాన్ని మర్చిపోయి దాన్ని ఎత్తడానికి తగినటువంటి కృషిలోనే నిమగ్నమయ్యారు. They were losing sense of time in trying to lift the fruit up. నకుల సహదేవులంతా కూడా రేగి పండ్లు దుంపలు తీసుకుని వచ్చి పర్ణశాలకు పోయి చూశారు. అక్కడ లేరని, ఎక్కడ ఉన్నారో ద్రౌపది అర్జునుడని వెతుక్కుంటూ వచ్చారు. Nakula and Sahadeva collected roots and fruits, went to the... నకుల సహదేవులు అర్జునుడు ద్రౌపది నలుగురు కూడా దాన్ని ప్రయత్నించారు. They also joined Arjuna and Draupadi in trying to lift up. కారించైనా కూడా లేలేదు. They could not lift even quarter inch of the fruit. సరే వేళకి ఇంకా రాకుండా పోయినారే, ఎక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పి తిరిగి ధర్మజుడు వచ్చాడు. Dharmaja also joined them, not finding them in time. ఏమాత్రము కదలలేదు ఆ ఫలము. This fruit was immovable. వచ్చాడు బలశాలి భీముడు. Bhima, the strong man, also came దీన్ని there. జీవడానికి ఇంత అవస్థ పడుతున్నారని ఎడం చేయి ప్రయత్నించాడు మొట్టమొదట. Why are you making such an effort to lift this small fruit? ఏమాత్రము కదలలేదు. He could not lift it with left hand. తర్వాత తన కండను కదిలించాడు, రెండు చేతులతోనూ పట్టాడు. He held the fruit with both the hands. తపశక్తి ముందు ఈ తుచ్చమైనటువంటి దేహశక్తులు ఎంతటివి? Before the power of penance, what is this power of this ఆ physical power? సత్యాన్ని ఈనాటి మానవుడు ఎవరు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించారు. Today's man is not able to recognize this basic truth. ధర్మజుడు, భీముడు, అర్జునుడు, నకులుడు, సహదేవుడు, ద్రౌపది అందరూ 6 మంది కూడాను పట్టారు ఆ ఫలమును. All the 5 brothers and Draupadi joined together. వీళ్ళు అటు ఇటు కసరత్తు చేసే లోపల ఈ వెంట్రుకలకు కొంత బాధ కలిగింది. When they were trying to lift the fruit up, the hair which had వారు entered ఆశించే there, ఫలమును లభించలేదనేటువంటి దీంతో రోమర్షికి కోపం వచ్చింది. Ravarshi opened his ఎవరో ఈ ఫలమును కొట్టారు He said that someone must have struck this అని fruit down. రోమములంతా కూడా లేస్తూ వచ్చాయి ఖడ్గముల వలె. Those hair which were there spreading all over, they ద్రౌపది became like ప్రార్థన gold. చేసింది. కృష్ణ ఆపద్ బాంధవ, ఇంతకాలము మమ్మల్ని రక్షించావు, ఈనాడు నీవు తప్ప నాకు అన్యులు లేరు అని ప్రార్థించింది. Draupadi prayed to Krishna, "Oh Lord, you have saved us so far. You alone can save us now." She కానీ prayed to Krishna. పాండవుడు నిజంగా అపకారం చేయలేదు, ఒక చెడ్డ తలంచలేదు. Pandavas did not have any bad intention, మంచి భావముతోనే ఫలమున్నది కదా అని భుజించడానికై ప్రయత్నించారు. thinking that there is a fruit which రోమర్షికి మోసం చేయాలని కానీ, రోమర్షికి కోపం తెప్పించాలని కానీ, రోమర్షి ఫలం ఇది అతనికి లేకుండా మనమే భుజించాలని కానీ ఈ దుర్భావములు వారిలో ఏమాత్రము లేవు పాపం. they did not have any bad intentions of depriving Ravarshi, nor did they know that this fruit హృదయపూర్వకంగా belonged to ప్రార్థన him. చేసిన తక్షణమే కృష్ణుడు వచ్చాడు. The moment they prayed from the core of their heart, కృష్ణుడు Krishna ఇంకా appeared. నాటకాలు ఆడుతున్నాడు, కావాల్సిన నాటకాలు ఆడుతున్నాడు. Krishna began playing different types of drama there. ద్రౌపది, ఈ సమయంలో నేను ఇంకా రక్షించలేను. Krishna told Draupadi, "I cannot save you now." ఎందుకంటే ఈ ఫల నిమిత్తమై రోమ ఋషి అనేక సంవత్సరములుగా తపస్సు చేస్తున్నాడు. Ravarshi has been performing penance for a number of years for the sake of this fruit. ఒకవైపున నేను ఋషిమాన సంచారిని, On one hand, I am the indweller in the mind of అతని the Shiva. హృదయంలో నేను ఉంటున్నాను. I am residing in the heart. అతనికి డిసప్పాయింట్ చేయటం నాకు ఇష్టం లేదు. I cannot disappoint Ravarshi. మరొక వైపున భక్త పరాధీనుణ్ణి, On the other side, I am మీరు also భక్తులు, your మిమ్మల్ని devotee. నిరుత్సాహ చేయటం నాకు ఇష్టం లేదు. I am not prepared to discourage కాబట్టి you. నేను ఇప్పుడు ధర్మ సంకటంలో ఉంటున్నాను. I am just facing a crisis of ఈ dharma. రోమఋషి యొక్క శాపానికి నీకేమో గురి కావాల్సింది తప్పదు అన్నాడు. He said, "Well, you'll have to face the curse of Ravarshi." అప్పుడు పాండవుల్లో ధర్మజుడు పాదం పట్టుకొని, కృష్ణ, సర్వకాల సర్వావస్థలు ఎందుకును మమ్మల్ని రక్షించినటువంటి నీకు ఈ సమయంలో రక్షించడానికి చేత కాకుండా పోతుందా? ఇది మేము వినం. మీ శక్తి సామర్థ్యం మాకు తెలుసు, నీవేమైనా చేయగలవు.
మీరు ఏమాత్రమూ ఇంక మీరు భయపడనక్కర్లేదు. You need not be afraid of it. నేను చెప్పినట్టు తూచా మీరు చెయ్యాలి. You should implicitly follow according to my ఇది dictation. ఎట్లా అది ఎట్లా అని క్వశ్చన్ వేస్తే ఇంక మీరు భస్మం అయిపోతారు. If you start questioning why this, why not this, then you will be destroyed. నోరు మూసుకుని చెప్పినట్టు చెయ్యండి. Close your mouth నా and రక్షణ follow మీకు my word. కావాలనుకున్నప్పుడు నా యాజ్ఞను మీరు శిరసా వహించండి. If you want my protection, follow my command. ధర్మదేవ చేతులు పట్టుకున్నాడు. మీ ఆజ్ఞ ఏనాడైనా మీరినామా? ఎప్పుడూ మీరలేదు. ఇంకా మా జీవితంలో కూడా మేము మీరము. మీ ఆజ్ఞ శిరసా వహించి నడుచుకుంటామన్నారు. Dharmaja with folded hands confessed, we have never disobeyed your command. And not only now, throughout our life, we will never disobey. నేను ఇప్పుడు తక్షణమే రోమరిషి పర్ణశాలకు పోతున్నాను. 5 నిమిషాల తర్వాత మీరు లేట్ గా మీరు రండి అన్నాడు. Immediately, I am proceeding towards the hermitage of Romarshi. After 5 minutes, you come over there. రోమరిషి వీళ్ళని శపించే నిమిత్తం బయలుదేరి వస్తున్నాడు. Romarshi was proceeding in order to ఆవేళకి ఆ బ్రాహ్మడు ఆసన్నమాయ అన్నట్టు ఆ సరిగా ఆ గేటు దగ్గరికి కృష్ణుడు పోయి చేరాడు. just at the appropriate time before he crossed the gate, Krishna appeared there at the hermitage. రోమరిషికి ఆనందం కలిగింది. Maharishi was supremely కృష్ణ, overjoyed. నేను ఎంత అదృష్టవంతుణ్ణి, ఈనాడు నా పర్ణశాలకు మీరు ఏం చేశారు, చాలా అదృష్టవంతుణ్ణి అని నమస్కారం చేశాడు. He prostrated and said, how fortunate I am, Krishna, you have come to my Parnasala, my hermitage. రోమరిషి ఎట్లా ఉన్నారు, మీ తపస్సు ఎట్లా జరుగుతుంది, ఏమో చాలా రౌద్రంగా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది మీ ముఖము, ఏమి కారణము ఏమిటని ఈ సమాచారం అంతా అడుక్కుంటూ వెళ్ళాడు. Krishna began inquiring as to how he was, what was the cause for his anger. He was appearing ఈ in కృష్ణుని యొక్క సంభాషణ లోపల కొంతవరకు రోమరిషి మనకు శాంతించింది. In this conversation, Romarshi got a ఈ little మాటలు peace of mind. మాట్లాడుతూ ఉండగానే వచ్చారు పాండవులు రోమరిషి పర్ణశాలకు. Even when this dialogue was going on between these two, వారిని Pandavas came. చూసిన తక్షణమే కృష్ణుడు ధర్మజునికి అర్జునుడికి భీముడికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేశాడు. The moment Krishna saw Pandava, Krishna went and fell prostrate to Dharmaja, Arjuna and Bhima. Krishna fell at the feet of these ధర్మజుని పాదం పైన పడ్డాడు, అర్జునుడి పాదం పైన పడ్డాడు, భీముడి పాదం పైన పడ్డాడు, ద్రౌపది పాదం పైన కూడా పడ్డాడు రామకృష్ణుడు. He fell at the feet of Dharmaja, Arjuna, Bhima and even Draupadi's feet. ఈ దృశ్యాన్ని చూచాడు రోమఋషి. Romarshi saw this sight. వీరు కృష్ణుడి కంటే గొప్పవారుగా ఉండొచ్చు వీరు. She felt that these people must be greater than even కృష్ణుడే Krishna. చేసినప్పుడు తాను కూడా వీళ్ళందరికీ నమస్కారం చేశాడు. If Krishna could prostrate and do namaskar to ఎప్పుడు these people, పాండవులకు నమస్కారం చేశాడో పాండవు శరణాగతి అయిపోయాడు అన్నమాట ధ్రువమహర్షి. and Romarshi fell at the feet of Pandavas, ఇంకా వారు he surrendered. శపించడానికి ఏమాత్రం అధికారం లేదు. Once he fell at their feet, he doesn't have any right to curse them. అదంతా అయిన తర్వాత శాంతించాడు ఈ యొక్క రోమఋషి. Romarshi, after all this happened, was peaceful. He had అప్పుడు చెప్తున్నాడు రోమఋషి, మీ ఫలమును కొట్టినటువంటి వారు వీరే. Then Krishna announced, it is these people who వీరు struck పంచ పాండవులు, పంచ ప్రాణ సమానులు. these are Pancha Pandavas equal to my ఈ 5 పంచ breaths. పాండవులే నా యొక్క ప్రాణములు These are my real life breaths. అని ఆ పాండవుల గురించి ఎంతో వర్ణిస్తూ వచ్చాడు. Then he began praising Pandavas to Romarshi. నేనెంతో అదృష్టవంతుణ్ణి, పరమ భక్తులైనటువంటి పాండవులను, పరమాత్మైన కృష్ణుని కూడాను ఇక్కడ దర్శించగలిగాను, నాకు ఇంకో కారు, నాకు ఇంకేది అక్కర్లేదని రోమఋషి సంతృప్తి చెందాడు. Romarshi felt that he was satisfied because he has been able to get a vision of Krishna and such great ఇక్కడ devotees of కృష్ణుడు Pandavas. పాండవులకు నమస్కారం చేయటం ఇది తప్పు, దేవుడైతే ఎందుకు చేయాలని ఏ మూర్ఖుడైనా వందించాడా, ఏ మూర్ఖుడైనా దీన్ని విసర్జించాడా? Is there any foolish person who would go to the extent of arguing? ఎందుకు చేయాలి భగవంతుడు వారికి నమస్కారం? Why should Krishna do namaskar to Pandavas? నిమిత్తమై, For the sake of protecting the devotees, he has done it. భక్తుల కళ్యాణ నిమిత్తమై, For the welfare of the devotees, సన్మార్గంలో ప్రవేశింపజేసే నిమిత్తమై for putting them on the right ఏదైనా path. చేస్తే భగవంతుడు God can do anything. యుద్ధ సమయం లోపల During the war period, భీష్ముడు ప్రతిజ్ఞ పట్టాడు, రేపటి తెల్లవారి లోపలే సూర్యాస్తము కాక పూర్వమే పాండవులు హతమారుస్తానన్నాడు. Bhishma took an oath that he was going to destroy all the 5 Pandavas
before the next day's sunset. ఆ పాండవుల పైన ద్రౌపది మరింత ప్రార్థన చేసింది. Draupadi, for the welfare of Pandavas, prayed, నా పదవులను కాపాడాలి, please protect my నన్ను దీర్ఘ husband. సుమంగళిగాని మీరు తీర్చిదిద్దాలి. Keep always me as a Dirgha Sumangali, one who ఆది నుండి నేటి వరకు కూడాను నీ పద చింతన తప్ప నాకు అన్ని చింతన లేదు. right from birth till now and further. అలాంటి మమ్మల్ని ఈనాడు నన్ను విధవుగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తున్నావా కృష్ణ? నీకు చేత కాదు, నీ పాదమును నేను వదలను అని చాలా దీక్షగా ప్రార్థించింది ద్రౌపది. With a lot of resoluteness, she prayed to Krishna, well, I will not become widow. You don't have the power to make me widow. ఆమెకు చక్కని ఒక ప్లాన్ వేశాడు కృష్ణుడు. Krishna had to satisfy అందరూ her. నిద్రించిన తర్వాత ఆ టెంట్స్ అంతా ఉంటుంటాయి, క్యాంపర్స్. There were tents where these people will be taking rest. After all the people have slept, Krishna took a time. కానీ ఆ దీక్ష లోపల, ఆ యొక్క ఆదేశం లోపల భీష్ముడు ప్రతిజ్ఞ పట్టాడు, కానీ రాత్రి నిద్ర పట్టలేదు అతనికి. In that emotion, Bhishma took an oath. ఇంత పవిత్రమైన పరమభక్తులను వీరుగా నేను సంహరించాలి. కృష్ణుణ్ణి ఆధారంగా చేస్తున్నారు, ధర్మం విరుద్ధంగా ఏమాత్రం వారు సంచరించడం లేదు. అలాంటి వారిని నేను ఏ రీతిగా సంహరించాలి? ద్రౌపది పరమభక్తురాలే, ఆ మహాపతివ్రతనే. ఆమె పతివ్రతతనాన్ని తాను మనసులో చింతించుకున్నాడు. సతుల పలుమాటలకు నేను చెప్పంగా పోదు, వారి సేవలు చేయగా తీరగలదు, తనకు తాను ఉన్నతానికే తృప్తి కలుగుతుండు, ద్రౌపదికి సాటి ఏ పతివ్రత లేదు అని నిర్ణయం చేసుకున్నాడు. ఆమెను రక్షించేది ఎట్లా అని యోచన చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. Bhishma did not get sleep at all because he was haunted by the thought that how can I kill these Pandavas who are following the righteous path? How can I make a chaste woman a widow? And with such a thought, he was not able to get sleep at all. ఆయన టెంట్ లో అటు ఇటు తల వంచుకొని తిరుగుతున్నాడు, నిద్ర లేక. నిద్ర రాలేదు. He was moving from one end of the tent to the other, not able to get sleep at all. ఆయన వేశాడు, ద్రౌపది నువ్వు బయలుదేరి నా వెంట అన్నాడు కృష్ణుడు. Krishna finalized his plan and asked Draupadi to follow him. ఆనాడు కింగ్స్ కొంచెం ధనవంతులైనటువంటి వారకు చెప్పులు కొంచెం కిర్రు అని శబ్దం ఇచ్చేటువంటి ఉండేటువంటివి ఆ కాలంలో. In those days, the wealthy ones and the kings used to wear a particular type of footwear which used to give a lot of noise. ఆమె వేసుకుంది, ముసుగు వేసుకుంది, ఎవరికి తెలియకుండా కృష్ణుడు వెంట బయలుదేరింది. కృష్ణుని ఆజ్ఞ శిరసా వహించటము. అర్ధరాత్రి సమయంలో ఆడమనిషి కృష్ణునితో ఎందుకు పోవాలా, ఎందుకు నడచాలా, ఏ మూర్ఖుడు కూడా ఏమీ ప్రశ్నించలేదు. ఈనాటి కవర్లు అయితే ఇవన్నీ ప్రశ్నించేవారు పాపం. She implicitly followed the words of Krishna and followed him. ఎందుకు అలాంటి థాట్స్ వస్తాయంటే గిల్టీ కాన్షియస్, వాళ్ళలో అలాంటివి ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటివి వస్తుంటాయి. No one then ever questioned whether it was right to follow Krishna in the dead of the night for a woman. Only these days we get పరిపూర్ణంగా విశ్వసించినటువంటిది కనుకనే ఎవరు లేకపోయినప్పుడు కృష్ణుడు భగవంతుడు, ఎవరితో ఏమైనా అనుకోండి నేను వెళుతాను అని ఆయన బయలుదేరింది అర్ధరాత్రిలో. she had a total and full faith in him. She knew that Krishna was God. సమీపంలో పోయేటప్పటికి అమ్మ కొంత ఆగు అన్నాడు కృష్ణుడు. The moment they went close to the tent, he asked, చెప్పులు వదిలి నా చేతి తీయమన్నాడు. he commanded, you give hand over those slippers to ఆయన me. అంగవస్త్రంలో చుట్టుకున్నాడు, చక్కగా పెద్దగా భద్రంగా సంకలో పెట్టుకున్నాడు, ముందు నడిచాడు. He covered those in a cloth and put it in his hand and he శబ్దం proceeded. లేకుండా పోవాలి, శబ్దమైతే తలెత్తి చూస్తాడు భీష్ముడు. You should move without making any noise. Otherwise, Bhishma would look up and నీ look దగ్గర at us. 2 పిన్నులు ఏమైనా ఉన్నాయా అని ప్రశ్నించాడు కృష్ణుడు. Krishna asked, do you have 2 pins? లేవు కృష్ణ అనింది. She said, no, I don't have, Krishna. సర్వజ్ఞుడు అప్పటికప్పటికి తన దగ్గర ఉన్నట్టుగా నటించి 2 పిన్నులు ఇచ్చాడు. ఈ గాజులకు 2 పిన్నులు వేసుకో, శబ్దం రాకూడదు అన్నాడు. The all-powerful omniscient one took out 2 pins from nowhere and said, you see that these 2 pins do not నేను Great bangles make noise. ఆ నడుస్తున్నటువంటి యొక్క భీష్ముని పాదాలపైన పడు అన్నాడు. The moment I enter the tent, you should rush and fall at the feet of Bhishma. ఈయన కృష్ణుని ఆజ్ఞ ప్రకారం శిరసా వహించింది, అటు ఇటు ఏమాత్రం తొడగలేదు. Without looking that side or this side, immediately obeyed భీష్ముని పాదాలపైన పడింది. and fell at the feet of Bhishma. చూచాడు గాజులు,
ఎవరో స్త్రీ కదా అనుకుని సహజంగా ఆయన దీర్ఘ సుమంగళీ భవ అన్నాడు. Bhishma recognized that as a woman after seeing the bangles and blessed her, may you be Dirgha Sumangali, may your husband be alive. లేచింది. పితామహ నేను కోరేది అదేను అనింది ద్రౌపది. She immediately got up and said, well, my prayer is the same thing, oh great-grandfather. అన్నాడు భీష్ముడు. ఈ ఉపాయం చెప్పేటువంటి వాడు కృష్ణుడై ఉండవచ్చును, లేకపోతే ఎవరికి ఇది సాధ్యం కాదు. Bhishma immediately told, it is only Lord Krishna. జరుగుతున్నట్టే కృష్ణుడు ప్రవేశించాడు. When this conversation was going on between them, Krishna entered the tent. నీకు తెలియదా ద్రౌపది యొక్క భక్తి? ఆమె భక్తిని రక్షించే నిమిత్తమై నేను ఇన్ని డ్రామాలు ఆడినాను అంటాడు. Krishna asked Bhishma, don't you know the devotion of Draupadi? In order to protect her, I had to play this drama. నా మాటను కూడా కాకుండా చేస్తుంది కదా కృష్ణ అన్నాడు భీష్ముడు. Bhishma told Krishna, భీష్మ ప్రతిజ్ఞ తండ్రి నిమిత్తమై తన సర్వస్వంలో త్యాగం చేసి ఆ ప్రతిజ్ఞ, భీష్మ ప్రతిజ్ఞ అంటే కఠినమైన ప్రతిజ్ఞను తాను ఆచరించిన వాడు కనుకనే అతనికి భీష్మ ప్రతిజ్ఞ భీష్ముడు అని పేరు వచ్చింది. లేకపోతే గాంగేయుడు. his name was Gangeya. He got the name Bhishma because of అలాంటి వాడి మాటను కూడా తప్పించాడు కృష్ణుడు. Krishna was prepared to make even such a great man's word a lie. ఈ విధమైనటువంటి కార్యంలో పాల్గొన్నప్పుడు భగవంతుడు ఇది భగవంతుడు చేయరాని పని అని ఎవరైనా చెప్పడానికి వీలుందా? Is there any person who can say ఏ పని ఎందుకు భగవంతుడికి స్వార్థం లేదు. whatever God does, భక్త సంరక్షణే, protection of the devotees, మానసిక సంరక్షణే, protection of మానవ humanity, సంరక్షణే, protection of humanity, ధర్మ సంరక్షణే, protection of rights. దాని నిమిత్తమై ఏమైనా చేయవచ్చు. ఎవరు కూడా దీనికి అడ్డు తగలడానికి అధికారము లేదు. అడ్డు తగిలినా కూడా సరైనటువంటి యొక్క అడ్డు కాదు. No one has any right and no one can come between God and his work because he doesn't have any selfishness. భగవంతుడు కర్మజ్ఞగా ఉన్నప్పుడు ఏది చేయకూడదు, ఏది చేయాలి. When he is omniscient, how can he say that God should do this or should not do that? కనుక భగవంతుడు ఏమైనా చేస్తాడు. God can do anything. కానీ మానవుల లోపల ఆ భగవతత్వాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకునేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం కోల్పోయాడు. But man has lost that particular discriminating power to understand the divinity and its పిల్లల యొక్క nature. దురభ్యాసములను, పిల్లల యొక్క దుశ్చేష్టలను కొంతవరకు అనగదొక్కే నిమిత్తము వారికి ఎన్నో ఉపాయములు, ఎన్నో బోధనలు, ఎన్నో విధంగా వారికి చేయవలసి వస్తుంది. For the sake of freeing the children from their bad habits and bad behavior, so many things will have to be told to them. కోపం రావాలి, స్వామికి మా పైన కోపము, మా పైన అయిష్టము అనుకుంటే ఇంతేనా మీరు కనుక్కుండేటువంటిది. If you say, Swami doesn't like us, why should Swami be angry? ఎవరిపైన ఏ కోపము లేదు, ఎవరిపైన ఏ ఆశయం లేదు, ఏ పరినిమిత్తమో స్వామి ఏ కర్మలు ఆచరించడం లేదు. Swami is not angry with anyone. Swami doesn't expect anything from anyone. నమ్మకపోయినా నా సత్యం నాడు. Whether you believe it or you don't believe it, my truth is ఊదర that. గాలికి ఈతాకు రానునా, For the sake of breeze, will the చలిగాలి కొరకు నా కట్టుబండ. will a stone shiver? నేను దీన్నంతా ఏమాత్రము కేర్ చేయను. I don't care. నాది సత్యము. I am నేను ఏది చేసినా మంచి. whatever I do is good. ఎవరు దీన్ని ఖండించడానికి కానీ, ఎవరు ఇది చేయడానికి కానీ చెప్పడానికి ఎవరికి అధికారం లేదు. No one has the right to criticize or comment upon what I do. కారణం ఏంటంటే నాలో స్వార్థము లేదు. The reason is I don't have selfishness. ఎవరి నుంచి ఏ విధమైనటువంటి యొక్క దీన్ని కూడా నేను ఆశించడం లేదు. I am not expecting anything from anyone. ఎప్పుడు నాది ఇచ్చేదే స్వభావం కానీ పుచ్చుకునేది కాదు. My nature is giving and never కానీ receiving. ఇంత విశాలమైనటువంటి యొక్క గుణము లేనిటువంటి వారు కనుకనే ఈ విధమైన తుచ్చ భావాల్లో యోచన చేస్తూ ఉంటారు. As you may not have such broad-mindedness and great qualities, in your own nature you will be thinking in a mean way. ఏ ఒక్కదాని కూడా వారికి వారు పోల్చుకుంటారు. People always tend to compare. వాడు ఆ విధమైన ప్రవర్తనలో ఉండటం చేత ఇది ఆ విధంగానే ఉంటుంటారు కదా అని తనకు తాను పోల్చుకుంటాడు. If he has got bad nature, ఈ పోలికనే ఒక చెడ్డ దీనిని అందిస్తూ ఉంటుంది అది మానవుని యొక్క. it is this comparison which misleads man and gives bad results. ఈ యొక్క కంపారిజన్ అనేటువంటిది చాలా చెడ్డది. This comparison is అది a very great weakness. అంటారు. It is a guilty conscience. తన దోషమే తనకు ప్రతిబింబిస్తూ వస్తుంటారు. He sees his own weakness as దొంగను నమ్మడు. a thief cannot trust another thief. చుట్టూ ఉన్న వారిని కూడా నమ్మడు. He is not prepared to believe his neighbor. తాను దొంగ పొరుగును నమ్మరు అన్నట్టు.
As he is a thief, he cannot trust his neighbors. ప్రతి దానికి నువ్వు ఆ విధమైనటువంటి అనుకరణ చాలా తప్పు. This kind of imitation is a great weakness. అనుకరణ వల్ల ఎన్నో ప్రమాదాలు కూడా జరుగుతాయి. Imitation leads to great danger. విద్యార్థులారా, మీరు ఈ సమయం నుండి మీకు అది తెలియకుండా పోవచ్చును. Dear students, at this point of ముందు time, we may దీని not యొక్క understand. ప్రభావం మిమ్మల్ని చాలా హింసిస్తుంది. The consequences of this, ఇట్టి హింసలకు ఇట్టి బాధలకు మీరు గురి కాకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే మీకు అన్ని మంచి బోధిస్తున్నారు. I am teaching you all noble things in our భగవంతుడు చేయలేనటువంటి ఒక్కటి ఈ జగత్తులో లేదు. There is nothing which God cannot do in this world. అయితే అన్ని చేస్తాడంటే అన్ని చెయ్యడు. But if you ask, can he do? అవసరం వస్తే చేస్తాడు. He can do anything if there is a need. వారి నమ్మకాన్ని పురస్కరించుకుని వారి మంచినంతా కూడా చేసుకుంటాడు. Depending upon their own faith, he will do good for them. ఈనాడు లోకం ఎట్టుందంటే Today's world is like this. ప్రతి భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉంటుండాలి. అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనాం పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభీష్టానం యోగక్షేమం వహామ్యం అనింది. There is a particular stanza in Bhagavad Gita. యోగక్షేమం వహామ్యం అది చాలా మందికి అవసరం. Everyone wants that his life to be taken నా by God. యోగక్షేమాన్ని చూస్తానన్నాడు. నా తప్పులు, నా యొక్క కష్టములు, నా బాధలు, నా పరీక్ష ఫలితాలు ఏమి నన్ను చూడటం లేదే అని మీరు యోచించవచ్చు. God has promised that you take care of all my welfare and all my problems. భగవంతుడు మాట తప్పేటువంటిది ఏనాడు కూడా ఉండదు. God will never go back upon his word. కానీ మమ్మల్ని వదలనని చెప్పాడే, మమ్మల్ని మర్చిపోనని చెప్పాడే, మమ్మల్ని చూస్తారని చెప్పాడే, మమ్మల్ని దూరం చేయనని చెప్పాడే, కాబట్టి ఇప్పుడు మమ్మల్ని దూరం చేశాడే, మాతో మాట్లాడటం లేదే, మమ్మల్ని ఏ విధంగా కూడా పలకరించడం లేదే అని దాన్ని మాత్రమే మీరు చూసుకుంటారు. God has said that he will take care of us, he will talk to us, he will never leave us. మీకు అవసరం వచ్చింది మాత్రమే తీసుకుంటారు. Only this part you start thinking. ఎప్పుడు మిమ్మల్ని వదలనని చెప్పాడు, ఎప్పుడు మీ యొక్క యోగక్షేమం చూస్తానన్నాడు. అనన్యా చింతయంతో మాం నన్ను తప్ప ఇంక ఏ విధంగా చింత చేయకుండా ఉండినప్పుడే నేను మిమ్మల్ని చూసుకుంటానన్నాడు. God's promise is that so long as you think exclusively ఆ about చింతన me, మాత్రం వదలపెట్టి నా యోగక్షేమం చూడలేదంటే ఎట్ట చూడగలరు? without thinking of him all the time, if you say that my welfare is not looked after, how can you look after? వెర్రివాడు అనుకున్నారా? Do you think that God is foolish? భగవంతుడు ఏమి నీకంటే తక్కువ చదివినాడు అనుకున్నారా? Do you think that God is less educated than you? కాదు కాదు, తాను ఇచ్చిన మాట ప్రకారమే నడుచుకుంటాడు. He will always go according to the word of అనన్యా God. చింతయంతో మాం దాన్ని మీరు చేస్తున్నారా? Have you been thinking of God? ఏదైనా మరియు పాస్తే దాన్ని మీరు చేస్తున్నారా? Have you been doing all the other చేశాం things? నిజాభిస్తానం దాన్ని మీరు చేస్తున్నారా? Have you been able to just... దాని యోగక్షేమం దాన్ని మాత్రం తీసుకుంటున్నారు. But you say that God should take care of your welfare. దేవుడు ఏమైనా వండుకొని ఎట్లన్నా చేసుకొని అతను మాకు అక్కర్లేదు, మా యోగక్షేమం మాకు కావాలంటే ఇది ఏమైనా సరైనటువంటి యొక్క ఉద్యమం? If you merely ask that God should take care of you and your own welfare, are you justified in that without satisfying ఇలాంటి your వాళ్ళని మరింత పరీక్షించేసి మరింత వాడిని హతమారుస్తాడు. God tests such people more severely and puts them to ఎక్కడ real పని చేయకుండా నాకు చూడలేదంటే ఎట్ట చూడగలడు? without obeying the command of God. If you say God is not taking care ఫలాని of పని you, నువ్వు చేయి, ఫలాని ఫలితం నీకు ఇస్తాను. do this, I will give you this ఆ పని result. చేస్తే కదా నీకు ఫలితం వచ్చేది. Only when you do it, you can get the result. ఫలితం మాత్రం కావాలి, పని మాత్రం చేయను. You want the result, but you don't want the మనం result. చక్కగా నేర్చుకోవాల్సింది Is it రైట్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రెండు ఉండాలి. right and responsibility go together? చూస్తానన్నాడు అని రైట్ కు మాత్రం మీరు ఫైట్ చేస్తున్నారు, కానీ వాట్ ఎవర్ దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను ఏం చేస్తున్నారు? You are looking to the right of God has said that you would take care of me. But have you been able to discharge your responsibility, which is a కనుక part of మీకు it? రైట్ ను మీరు సంపాదించుకోవాలంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మీరు దాన్ని నడుచుకోవాలి. If you want to earn the right, discharge your responsibility also. కనుక మనము కోరేటువంటి అంతా కూడా అల్పమైన స్వల్పమైనటువంటి యొక్క విషయాల మన జీవితం అంతా కూడా వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాం. We are wasting our life desiring పవిత్రమైన భావాలను మనం ఏమాత్రం కూడా అభివృద్ధి చేసుకోవటం లేదు. We are not developing great qualities and noble virtues. చదవండి, మంచిది, ఫస్ట్ క్లాస్ తెచ్చుకోండి, ఓ గ్రేడ్ తెచ్చుకోండి, దాని సంతోషమే, కానీ అది కాదు ముఖ్యం. Do study and get O grade, but that is not all. That is not important. దానికి తగినటువంటి సంస్కారాన్ని కూడా మనం పెంచుకోవాలి.
You should also develop samskaras and దానికన్నా tendencies ఇక్కడికి in వచ్చారు you. కానీ ఈ తుచ్చమైన డిగ్రీస్ పొందుకోవడానికి ఇంత దూరం ఎందుకు రావాలి మీరు? You have come here for getting those good tendencies in you. నాకు ముఖ్యంగా మీ చదువుల కంటే మీ యొక్క భాషల కంటే డిగ్రీల కంటే కూడా ఆధ్యాత్మికం అత్యవసరం. For me, spirituality is very important, more important than your ఆధ్యాత్మికమే education. లేకపోతే ఎంతటి ఉన్నత డిగ్రీని మీరు పొందినప్పటికీ మీరు అధములే అధమోదములే. Whatever great degrees you get, without spirituality, you are the దీనిని meanest ఆధారం unbeliever. చేసుకుని ఏ చిన్న మార్క్స్ అయినా మీరు తెచ్చుకోండి, మీరు ఉత్తములే. With spirituality as the basis, even if you get low marks, you are ఈనాడు great. దాన్ని మాత్రం విసర్జించారు, దీన్ని మాత్రం ప్రయత్నిస్తున్నారు. Today you are giving up spirituality and caring only for studies. లోకంలో ఎంతమంది ఎన్ని డిగ్రీలు తీసుకున్న వారు లేరు. How many millions of people are there with great degrees in the world? ఏమైనా వారంతా What happened to them? ఏదో కొత్త కూటి కోసం బాధపడుతున్నారు. They are merely caring. ఒకనొక సమయం లోపల శంకరాచార్యులు 13 మంది శిష్యులతో గంగా తీరానికి వెళ్ళాడు కాశీలో. Once upon a time, Shankaracharya went with 13 disciples to the river Ganges near Benares. స్నానానికి పోతుంటే ఒక పండితుడు, గొప్ప పండితుడు ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని దుక్కు కరణే దుక్కు కరణే దుక్కు కరణే దుక్కు కరణే అని చెప్పి వ్యాకరణాన్ని వర్ణిస్తున్నాడు. When they were going to the river bathing, one Pandit scholar was repeating Dukrum Karane, sitting under the shade of a tree. ఆయనకి అక్కడికి వెళ్లి నాయన ఎవరు మీరు అని ప్రశ్నించాడు శంకరుడు. Shankara went to him and asked, Child, who are you? నేను ఒక ఉత్తమ బ్రాహ్మణుడను. I am a noble Brahmin. ఏం చేస్తున్నావు అని ప్రశ్నించాడు శంకరుడు. What are you doing? తాను వ్యాకరణాన్ని వర్ణిస్తున్నానన్నాడు. I am chanting and repeating the grammar given by Pani. దీనివల్ల వచ్చేటువంటి సుఖం ఏమిటి నీకు అన్నాడు ప్రశ్నించి. What are you going to achieve by this? He asked. ఈ గ్రామర్ నేను నేర్చుకోవటం వల్ల గొప్ప పండితులు అవుతాను అన్నాడు. By learning this grammar, I will become a great scholar. పండితుడైన తర్వాత ఏం చేస్తావన్నాడు. What is the next thing that you are going to ఒక do? మహారాజు దగ్గరికి పోయి నేను ఒక ఆస్థాన పండితుడిగా నేను నియమించబడతానన్నాడు. I will become a court scholar and Pandit. అక్కడ నియమించిన తర్వాత ఏం చేస్తావన్నాడు. Then what are you going to do after ఆ becoming a court మహారాజు scholar? కావలసిన ధనం ఇచ్చేస్తాను, ఆ ధనం చేత నా కుటుంబాన్ని నేను సుఖంగా భోంచేసుకుని ఉంటామన్నాడు. After I become a court scholar, I will get a lot of wealth from the king and I will have a very నీకు happy life. ఎంతకాలం అని ప్రశ్నించాడు. For how long will you have this happy life, family life? నేను చచ్చేంత వరకు సుఖంగా భోజనము నిద్రించడము భోంచేయడము నిద్రించడం ఇదే నా యొక్క సుఖం అన్నాడు. Until I die, I can eat well, sleep well and చచ్చిన enjoy తర్వాత well. ఏం చేస్తావన్నాడు. So put the next question, what are you going to do after death? అది నాకు తెలియదు అన్నాడు. He said, I do not know what I am going to do after death. పోనీ నీవు చచ్చే సమయంలో నీ భార్య పిల్లలు బంధువులు మిత్రులు ఎవరైనా నీకు అడ్డు తగిలి నిన్ను రక్షించడానికి ప్రయత్నిస్తారా అని అడిగాడు. He asked one more question, at the time of death, will your relatives, wives, children come and అది save నాకు you from తెలియదు death? అన్నాడు. He said, I do not know that either. హరి గోవింద హరి గోవింద హరి గోవింద హనరామంద హరి గోవింద హరి గోవింద హరి గోవింద హనరామంద మృత్యుదాపున మెదలేటప్పుడు మృత్యువు దాపున మెదలేటప్పుడు ధనము చదువు కాపాడదురా చదువు ధనము కాపాడదురా హరి గోవింద హరి గోవింద హరి గోవింద హనరా మంద. ఓ మూఢమతే, ఏమిటి నువ్వు? నీ చదువు నీవు సంపాదించిన ధనము నీకు అంత్యకాలంలో వచ్చి రక్షిస్తాయా? ఎప్పుడు రక్షించదు. హరే నిన్ను రక్షించేది. ఆ హరిగోవిందుని మాత్రం స్మరించుకో. ఎంతకాలం నీవిది. ఏమి చదివినాడు శంకరాచార్యులు గారు? 9వ సంవత్సరం లోపలనే 4 వేదములు 6 శాస్త్రములు కూడా చదివాడు. సర్వోపనిషత్తులంతా కూడా ట్రాన్స్లేషన్ చేశాడు. ఇంత చదువు చదువుకున్నటువంటి ఆ శంకరాచార్యుని బుద్ధి లేదా? ఏమైనా మీరే విచారించండి. అంత చదివి కూడాను ఇవన్నీ అశాశ్వతము, ఇవన్నీ అనిత్యములు, ఈ సత్యమైనటువంటిది నిత్యమైనటువంటిది దైవ సన్నిధి, అదే మా సన్నిధి అని సత్యాన్ని గుర్తించి తాను ఈ విధంగా చేశాడు. కానీ ఈనాటి పిల్లలకు
ఈ విధమైనటువంటి భావాలే లేవు. ఏదో ఒక డిగ్రీ తీసుకోవాలి, ఉద్యోగం పోవాలి, చెయ్యాలి, తర్వాత చచ్చేంత వరకు తినాలి, చచ్చిన తర్వాత కళ్ళు ముయ్యాలి. ఇదేనా? కాదు. చావు కూడా మంచి చావు కావాలి. చావు తప్పింది కాదు, మంచి చావు కావాలి. భగవంతుని యొక్క చింతతో కావాలి. అంతేకాని ఏదో నక్కలో కుక్కలో చచ్చినట్టుగా మనం తాగుకోదు. ఈ రకమైనటువంటి దీనికోసం సంస్కారం మనకు అత్యవసరం. Shankara said, "O foolish one, will this grammar save you when death approaches you? Repeat the name of the Lord and save yourself. Only the name of the Lord can save you, nothing else. So all of you will have to just think of the Lord rather than merely indulge yourself in these useless studies." విద్యార్థులారా, మీరు చిన్న వయసు కనుకనే ఏదో లోక సంబంధమైనటువంటి భ్రాంతులు మీకుండటం సహజమే. కానీ ఇక్కడ ప్రవేశించినటువంటి మీరు కనుక కొంతవరకు ఈ భ్రాంతులను అరికట్టుకొని దైవభ్రాంతిని పెంచుకొని దివ్యత్వాన్ని చూచే నిమిత్తమై కాలమును సార్థకం చేసుకోండి. Dear students, you are young. You may be having some kind of deluded idea. It may be natural also. You have come here. Give up these delusions. Have you put all the delusions of the Lord and that kind of aspiration to reach the God? అభిష్ట ప్రకారము మీరు కూడా చక్కగా చదివి ఉన్నత స్థాయిలో డిగ్రీని తీసుకోవచ్చు, తప్పులేదు. In consonance with the expectations of the parents, do తప్పులేదు. Do take up a job. There is nothing wrong. కానీ ఈ యొక్క పరిస్థితి యందు ఈ ప్రదేశంలో మీరు చేరినందుకు అంతో ఇంతో ఉన్నత గుణాలు, ఉత్తమమైన భావాలు మీలో లేకపోతే ప్రయోజనం ఏంటి? But after having come to this sacred place, if you do not develop good qualities, good virtues, at least in a limited లోకంలో way, ఎవరైనా కూడా ఒక అహంకారంగా చెప్తామని కాదు, మీకు మీరు యోచన చేసుకోవచ్చు. ఈనాడు ఏ యొక్క ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ దీంట్లో పోయి చేరాలనుకుంటే కూడా ఎంత ధనం వ్యక్తం చేయాలి, ఎంత ధనాన్ని మనం కట్టాలి, ఎన్ని విధాలు మనం శ్రమపడాలి. ఆ విధంగా లేకుండా ఇక్కడ ఒక నయా పైసా కోరటం లేదు. మీ సర్వ సౌకర్యాలు కూడా కోట్లకు వెచ్చించి ఎంతో మీకు అనుకూలాలు చేస్తున్నాం. దీనికైనా మీకు గ్రాటిట్యూడ్ ఉండనక్కర్లేదా? దీనికైనా కృతజ్ఞత ఉండనక్కర్లేదా? అంత మాత్రం కృతజ్ఞత లేకపోతే ఎవరు చేస్తా? మీ తల్లిదండ్రులు కూడా చేయలేనటువంటి పనులు నేను మీకు చేస్తున్నాను. ఏ ఆప్తులు కూడా ఆదుకోలేని దీంట్లో మిమ్మల్ని ఆదుకొని మీ దురభ్యాసాలు, మీ దుర్భావములు, మీ దుశ్చేష్టలను కూడా అడగదొక్కడానికి ఎన్నో విధమైనటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఇలాంటి యొక్క ఉన్నత భావంతో ఉన్నటువంటి స్వామి విషయంలో పిచ్చి భావాలు మీకు రావటం అది మీ కర్మనే. అంత తప్ప ఈ యొక్క బోధనలో మీరు సరైనటువంటి మార్గంలో మీరు పెట్టుకోకుండా పోతే మీకంటే ఇంక దురదృష్టం మరొకరు లేరు. దీన్ని ఆచరించినారా మీకంటే అదృష్టవంతులు మరొకరు లేరు. even to get a seat in a primary school, thousands of rupees will have to be spent. Spending crores of rupees, free education is given, all comforts are given, every small little thing is being looked after. In order to put you on the right path, good teachings are given, and Swami, more than parents, is showering love in so many ways. Should there not be gratitude? If you don't నా యొక్క ప్రాపర్టీ, నా యొక్క ఆస్తి ఒక్కటే, అదే నాకు ప్రేమ. my property is only one. నేను భక్తుల్ని ప్రేమిస్తాను, భక్తుల్ని ప్రేమిస్తాను. I love a wicked one, I love the నాకు devotee. అపకారం చేసిన వాడిని ప్రేమిస్తాను, నాకు ఉపకారం చేసిన వాడిని ప్రేమిస్తాను. I love the one who has harmed me, I love the one who has loved me. మీ పాపములు మీకుంటుంటాయి కానీ నేను అందరినీ ప్రేమిస్తాను. Your sins will harm you, but I love ఆ everyone. ప్రేమను మీరు ఏ రకంగా మీరు భావించుకుని ఏ రకంగా అర్థం చేసుకున్నా అది మీ పాపంలే కానీ నాది ఎప్పుడు కూడా స్వార్థరహితమైన ప్రేమనే. If you understand that in a wrong way, you are committing a sin. But I am always free from any మీలో sin. ఆవిర్భవించేటువంటి భావములన్నీ కూడా మీ దోషంలే కానీ నాది కాదు. All the feelings emanate from you are your own ఒక చిన్న weakness. ఉదాహరణ, అది నాదా మీదా అని విచారణ చేసుకుంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చాలు. One small example can clarify this particular thing, whether it is yours or mine. నేను మామిడి పండు తిన్నాను. I have partaken a mango fruit. నేను మామిడి పండు తింటే నీకు మామిడి పండు చేపు వస్తుందా? If I eat a mango fruit, will you get the belt of mango? అది నాకే రావాలి కానీ నీకు రావడానికి వీలు లేదు. I only can get that belt, not నీవు you. ఏది తిన్నావో అదే నీకు వస్తుంటుందా అది రేపు. Whatever belt you get depends upon what food you అది have నీలో taken. ఉండినటువంటి భావాలే కానీ నాలో కాదు. The bad feelings in you are reflected in your own thoughts. కనుక ఈ not చెడ్డ mine. భావాలంతా కూడా మీలో రావడం కారణం ఏంటంటే మీలో ఉండినటువంటి అవి పూర్వం ఒక విత్తనంగా ఉండొచ్చును, ఈనాడు మొక్కగా తయారు చేయవచ్చు. The reason for getting such bad thoughts in you is you had
them in the form of fear. ఎవరిది కూడా వాళ్ళ యొక్క భావం వాడిస్తావాడు ఇస్తావాడు ఇతరులు నిందించేటువంటి దానికంటే మొట్టమొదటి నీవెట్లావాడు నిన్ను నీవు నిందించుకొని నీవు బాగుపడు. Instead of criticizing some person that he has that weakness, this weakness, you find out your own weakness and remove those things. Save yourself from your own weakness. ఇతరుల దోషాలు నేను ఎంత వెతికినా గానీ నాకు వచ్చేటువంటి లాభం ఏమిటి, నా దోషాన్ని నేను వెతుక్కోవాలి అనేటువంటి సద్గుణాన్ని మీలో ఏనాడు అభివృద్ధిస్తుందో అప్పుడే మీరు బాగుపడతారు. Only when you get that sacred feeling that I have to remove my weaknesses. ఈ దోషాన్నంతా కప్పిపుచ్చుకోవటము, ఇతరులకు లేని దోషాన్నంతా కూడా అభివృద్ధి పరచుకోవటం ఇది మహాపాపము. It is an extraordinarily great sin to think that someone else has అనుకోవచ్చు పాపమేటి పుణ్యమేటి ఏమి లేదనుకోవచ్చును, కానీ ఈ స్థాయిలో మీకు అది అట్లా అనిపించవచ్చును, ముందుకు వస్తుంది, అది మిమ్మల్ని పీడించి చేస్తుంది. At this point of time, nerve is served by the sin that you have committed. ఎవరిని కూడా ఏమాత్రం కూడా మనము హింసించకూడదు, ఎవరిని కూడా ఏమాత్రం దూషించకూడదు. Dear students, do not criticize, do not comment upon anyone. పాపములన్నిటికంటే మించినది పరులను నిందించేదన్నా అన్నారు. Among all the sins, the worst sin is criticizing others. ఎవరిని వాడు నిందించుకున్నటువంటి వాడే బాగుపడతాడు. The one who criticizes himself can save himself. నీలో కావాల్సిన Having so many weaknesses in you, what right do you have? ఒకవేళ నీలో దోషమే లేకపోతే ఇతరుల దోషాలు వెతికేటువంటి అధికారం కూడా నీకు ఉండదు. Even if you do not have weaknesses, you have no right to find out. నీవే దోషాలు వెతికి నీకు దోషాలే కనిపించవు. If you are free from defect, you can never see defect in anyone else. ఇంకా దోషాలు దండిగా ఉంటే ఇతరులు దోషించడానికి అధికారమే ఉండదు. If you have so many defects, దూషించే అధికారం నీకు ఏమాత్రము లేదు. with defects or without defects, you have no right to comment upon anyone else. మంచిది మీరు పెంచుకోండి, Develop good మీలో ఉన్న things. దోషాన్ని మీరు తీసుకోండి, Remove the weaknesses from you. మంచిగా అభివృద్ధికి రండి, Become great, become good. కన్న తల్లిదండ్రులకు అప్పుడే నీవు పుట్టినందుకు తగినటువంటి సార్థకత. That alone sanctifies your having. లేకపోతే నువ్వు పుట్టినా కుక్క పుట్టినా రెండు ఒకటే. Otherwise, what difference does it make whether you are born as a dog or a donkey? మంచి పేరు తెచ్చుకోండి, After being born as a man, మంచి నడకను మీరు తెచ్చుకోండి, have good conduct. కాలంలో వ్యర్థం చేయకండి. Do not waste time. అప్పుడే సరైనటువంటి మానవుడిగా తయారు కావచ్చు. Then only you can become a good man. అతను అభ్యసించినటువంటి విద్య వల్ల మీకు సంస్కారం కూడా అభివృద్ధి కాంచి నడకను సరైనటువంటి నడతగా మీరు తీర్చిదిద్దుకున్నప్పుడే ఈ కళాశాలను చదివినందుకు తగినటువంటి యొక్క గౌరవాన్ని నిలబెట్టిన వారు అవుతారు. Dear students, only when you develop good tendencies and become good citizens, మాటలు తగ్గించండి, reduce your talk. ఇక్కడ నియమించినటువంటి యొక్క డిసిప్లిన్ చక్కగా మీరు పాలించండి. Observe the discipline laid down here for your. పెద్ద పిల్లలు చిన్న పిల్లలకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా నిలుస్తారు. The elder boys should show their life as an example పెద్ద for the టీచర్స్ youngsters. గా ఉండేటువంటి వాళ్ళే, పెద్ద పెద్ద సీనియర్ స్టూడెంట్స్ గా ఉండేటువంటి వాళ్ళే కొంచెం బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తే పిల్లలకు దానివల్ల దోషమేం లేదు, దాన్ని అనుసరిస్తూ వస్తుంటారు. అది వాళ్ళ తప్పు కాదు, మీ తప్పు. If the teachers or the senior students show a bad example, the students imitate. There is not a చిన్న ఉదాహరణ చూడండి. You can see this small example. ఒక పెద్ద లెక్చరర్ గా ఉంటాడు అనుకోండి, అందరూ కూర్చొని మనం భుజించాలి. Let us all sit together in the dining hall and eat. భావము చాలా ఉత్తమమైనటువంటిది. That is the collective feeling. అందుకోసమనే అందరూ ఒక తల్లి బిడ్డ. We should consider all of us as one children of one mother. అన్యోన్యతో జరగాలి. There should be that mutualness and that kind of ప్రాక్టీస్ లో మనం cooperation. ప్రవేశించరాదు. We should not enter into bad things and give a bad lead. మీరు అనుకోవచ్చు, స్వామి ఇన్ని విధాలుగా చూస్తాడు, అందరిపైన సమత్వం ఎక్కడుంది అని మీరు అనుకోవచ్చు. You may think that does Swami have equal approach to every మీరు person? నమ్మిన నమ్మకమైన నాకు అందరూ సమానమే. Whether you believe or you don't, all of you are equal to me. ఒక తల్లికి ఇద్దరు బిడ్డలు ఉంటారు. There are two children for a mother. ఒక బిడ్డకు జ్వరం వచ్చి చాలా జబ్బు చేసి కడుపు చెడిపోయింటది, అజీర్ణ వ్యాధి వచ్చింటది. One of the two children is suffering from indigestion and having fever. అన్ని పండగ చేసి మంచిగా చక్రవాణం అంతా వండి ఉంటుంది. Mother has cooked delicious stuff and everything is ready. ఒక కొడుకును మాత్రం లోపల పెట్టి మరే నువ్వు పంచపక్ష ప్రమాణం అంతా తిని వాడికి వడ్డిస్తుంది. Mother calls one child and asks her to take all the delicious food. ఇంకొక పిల్లవాడికి నువ్వేం తినడానికి వీల్లేదు, గంజి మాత్రమే తాగు అని చెప్పి నిశ్చయిస్తుంది. She commands the other child to observe the diet very strictly. తల్లికి ఉండినటువంటి భేదమా? Is it some kind of కాదు. వారి క్షేమాన్ని కోరి ఆ విధంగా గంజిస్తున్నారు. wishing something good for the children, the కడుపు చెడగొట్టుకున్నాడు,
She has spoiled his own అది health. ఎవరి తప్ప, అమ్మ తప్ప, బిడ్డ తప్ప? Is it mother's mistake or వాడు కడుపు చెడగొట్టుకున్నాడు కనుక వాడికి గంజే సరి. because he has spoiled his stomach, the diet is వీడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు కాబట్టి వీడికి అన్ని వంటలు వడ్డించవచ్చు. As this other person is very healthy, he can eat anything. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించుకోకుండా అమ్మకు భేదం కంటే ఏమైనా అర్థం ఉందా? Without recognizing this truth, if you have అట్లే నేను కూడాను partiality, లోపల దుర్భావం లేకుండా దూర దూరమే పెట్టుకుంటాను. a person with వాళ్ళ ముఖాలు కూడా చూడను. bad thoughts, I keep him at a distance. I don't వారిపై ద్వేషం కాదు, have any anger, వారిపై కోపం కాదు. no hatred, no anger. ఎందుకంటే ఆ రోగానికి ఆ పత్యమే సరిపోతుంది. For that disease, that particular మాటలు diet. చక్కగా నడుచుకున్నటువంటి వాడు, If a person follows, భక్తి శ్రద్ధలతో ఉండినటువంటి వాడిని కనుకరిస్తాను. if a person has devotion and interest, తద్వారా వీళ్ళలో వీళ్ళకి ద్వేషాలు వస్తుంటాయి. నన్ను పలకరించాడు, నన్ను పలకరించలేదని. ఇది చాలా సంకుచితమైనటువంటి భావాలు. and if you develop some kind of differences between ఎవరెవరు ఎంత your own narrow-mindedness, పోతారో అంత పాతకు పోయినంత మాత్రమే వస్తుంటాయి నీళ్లు. water which can be carried in a vessel depends upon the size of the నీటి vessel. దోషము కాదది. It is not the mistake of the నువ్వు అలాంటి vessel. పాత్ర మాత్రమే పెట్టుకున్నావు, అది నీ దోషం. You have a small vessel that can carry one కనుక small భక్తిని quantity. అభివృద్ధి పరచుకొని స్వామి ఆజ్ఞను శిరసా వహించి డిసిప్లిన్ మీరు చక్కగా నడుచుకుంటుండండి. ఎంతైనా స్వామి దయతో పెట్టి ఆనందంగా మిమ్మల్ని పలకరిస్తాడు, తగినంత సన్నిధిని కూడా చేర్చుకుంటాడు. Develop devotion. Follow the commands of Swami. Observe నీ discipline. నుంచి నాకు వచ్చేటువంటిది ఏమీ లేదు, I have nothing with కానీ నా నుంచి మీరు పొందవలసిన దాన్ని మీరు పాడు చేసుకుంటున్నారు, అదే మీ దోషం. You have so much to gain from me, but you are spoiling your ఎంతో పొందవలసినటువంటి వారు మీరు, You have so much to gain, కానీ but you are from me. పొందలేకపోతున్నారు, అది మీ దురదృష్టం. It is your misfortune that you are not being able to నిజంగా get మీరు more. మంచిగానే ఉంటుంటే ఇంకా ఎంత ఉన్నత స్థితికి పోయి ఉండేటువంటి వారు. If only you are good, you can reach such a highly elevated place. నేనే ఈ వ్యాపార రంగంగా ఈ సంస్థను ప్రారంభించలేదు. I have not started this institution as a business proposition. పిల్లలు అభివృద్ధి పరిచి దేశాన్ని బాగుపరచాలి. I want to improve the children, through them the country, the కనుక nation. నాలో ఉండేటువంటి ఉద్దేశాలన్నీ కూడా ఈనాడు మీకు వెల్లడి చేశాను. మీరు తగినటువంటి యొక్క శ్రద్ధను వహించి ఈ సత్యాన్ని గుర్తించి ప్రవర్తనలో మార్పు తెచ్చుకొని మనసును పవిత్రం చేసుకొని మీ యొక్క ఉన్నత జీవితానికి తగినటువంటి పునాది వేసుకోండి. I have told all the inner thoughts and all my intentions. Now at least you try to understand, lay a good foundation for your own happy future. And బాగా ఉండినటువంటి పిల్లల హృదయాలను కూడా పాడు చేస్తున్నారు కొంతమంది దుర్మార్గులు. there are some wicked ones who are spoiling good hearts. వాడు రాక్షసుడే. He is ఎంతో really మంది పిల్లలు పాపం చాలా పవిత్రంగా వచ్చి చేరుతుంటారు. so many young children ఆ who పిల్లలకి are అంతా కూడా from పిచ్చి పిచ్చి మాటలు, పిచ్చి పిచ్చి విషయాలు, పిచ్చి పిచ్చి ఆటలు నేర్పించి వాళ్ళ జీవితాన్ని అంతా కూడా భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారు. some of them are even spoiling such innocent children, giving them విద్యార్థులారా, wrong. ఉపకారం చేయడానికి వీలు కానప్పుడు నోరు మూసుకుని కూర్చోండి, అపకారం మాత్రం చేయొద్దండి, అదే పెద్ద ఉపకారం. Dear students, if you have no intention to do good, don't do harm. That is itself a great thing. ఇదంతా చాలా వరకు పెద్ద పిల్లలే చేస్తున్నారు. It is only the grown-up elderly ones who are doing all these ఇది mistakes. నీకు మంచిది కాదు. This is not good for you. ఇది నీ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ సరైనది కాదు. This is not a good example which you can set. ఇక్కడే ఈ విధంగా చేసినప్పుడు ఇంక బయటికి పోతే ఎన్ని విధాలు మీరు ప్రవర్తించగలరు. In this place itself, you conduct yourself like this. When you go out, there is no end. కేవలం ఎవ్వరికీ అపకారం కాదు, నీకే అపకారం. Don't think that you are harming anyone else. You are harming అందరి yourself. జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటావు. You are only destroying your own మంగళకరమైన life. జీవితాన్ని అమంగళంలో ప్రవేశపెడతావు. You are making your own auspicious life. తీర్చుకోవాల్సినటువంటి నీవు దుష్టిత్తులు పాలైపోతావు. Instead of getting a good name and good reputation, తల్లిదండ్రులు కూడా నువ్వు ముఖం చూడరు. even your own parents will not look at you. కనుక అలాంటి పరిస్థితికి మాత్రం మీరు దిగజారిపోకండి. Do not degenerate yourself to that low స్వామి state. ఏది చెప్పినా నీ మంచి కోసమే కానీ నా కోసం కాదు. Whatever Swami tells is for your own good, not for my సత్యాన్ని good. మాత్రం చక్కగా విశ్వసించండి. Have full faith in this truth. అప్పుడే మీరు బాగుపడతారు. Then only you will be all right. ఇంకా పైన అందరూ చిరునవ్వులు నవ్వుతూ ఉంటుండాలి. రాష్ట్రాలు చేస్తూ చేసుకోకూడదు. Hereafterwards, all of you should be cheerful. No one should put on a castle face. ఈనాడు ఎవరు బయట వారు లేకుండా పోవటం చేతనే అంతా నేను స్వేచ్ఛగా బాగుంటాను. As there is no outsider today, ఈనాటి నుంచి మీరు హృదయాలంతా చక్కగా కడుక్కోండి, పరిశుద్ధం చేసుకోండి. from today onwards, cleanse and purify your heart. మంచిగా పరిశుద్ధమైన భావాన్ని హృదయంలో నింపుకోండి. Develop and fill your heart with sacred thoughts.
అప్పుడే స్వామి మీకు చాలా సన్నిహితుడైతాడు. Swami will become so close, so near to you then. కాన మీరు ఈనాటి నుంచి కూడా ఈనాడు పౌర్ణమి. Today is full moon day. ఈ పౌర్ణమి అనగా ఏమిటి? మనకు పరిపూర్ణమైన స్థితికి రావటమే పౌర్ణమి యొక్క లక్ష్యం. The significance of full moon is your mind must be full and pure. హోలీ డే, And it is a holy day. హోలీ అంటే పవిత్రము అనేది అర్థము. Holy means sacredness. ఇంకొక అర్థం ఏంటంటే కామదహనము. It is also means destroying desire. ఈ చిత్రమైన వాంఛను దహనం చేయండి. Destroy all your mean desires. దైవాంఛను పెంచుకోండి. Develop desire for God. అందుకోసమే కలర్స్ అంతా వేసుకోవటం. That is the reason why ఈ కలర్ అంతా ఏంటంటే రజోగుణ తమోగుణం యొక్క చిహ్నాలు. These colors represent these many gunas, rajoguna and tamoguna. ఈ రజోగుణ తమోగుణాన్ని పూర్తి దూరం చేసుకోండి. Make yourself distant to this rajoguna. శుద్ధ సాత్వికాన్ని పెంచుకోండి. Develop this pure sattva in you. దేశానికి ఆదర్శవంతమైనటువంటి విద్యార్థులుగా మీరు రూపొందండి. Become ideal students for the entire nation. స్వామి ఆజ్ఞలు మాత్రం శిరసా వహించండి. Always obey the ఏనాటికైనా commandments. మంచిది. It is always నేను good for you. ఎప్పుడు చెప్పను. I will never tell anything bad for you. నాలో ఏమైనా స్వార్థం ఉంటే కదా నేను మీకు చెప్పేది. If there is anything selfishness in me, ఆ సత్యాన్ని మాత్రం మీరు విశ్వసించండి. this truth, అది విశ్వసించకుండా ఆగిన పోతే అది మీ దురదృష్టం. if you do not have faith in this truth, it is not bad luck. భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, హరి భజన బినా సుఖ శాంతి నహీ, హరి నామ బినా ఆనంద నహీ, హరి నామ బినా ఆనంద నహీ, హరి భజన బినా శాంతి నహీ, జప ధ్యాన బినా యోగ